Yeah, hi all, good evening. Thanks for joining. Okay, fine. Where is kit we discussed? Okay, in starting session, while revising, we discussed about Git administration, how to create a Git account and how to log into the Git account. Okay, after then how to create an organization. Okay, how to create organization, which mail ID in real time we are using, we discussed. And after then we discussed about how to create a repository and how to create a team, how to add users to the particular team. Okay, then give the permission to the particular team. Okay, give the permission to the repository to any one team. Okay, how to switch from one public repo to private repository and all. Okay, then how to delete all the branches, sorry, how to delete an repositories, how to delete a team, how to remove a candidate, how to remove a person, everything we discussed on day session, day one. Day two, we discussed about how to install Git bash. Okay, after installing, we need to check the Git whether installed or not. After then, you need to initialize that Git init command and all. Okay, then few things we discussed about why we require Git knowledge. Okay, then what are the IDs we discussed? Then few commands, how to check the what are the what are the files in working area, git status command. If you want to move from working area to staging area, git add command. Then if you want to set up the config at global level, you are using username and mail ID with the help of git config command. And if you want to see the history of whatever the commit IDs, we are generally using git log command. Okay. Okay, fine. While pushing, you will get in some error in the starting point with the help of personal access token. We are connecting to the remote mission. Okay, you are clear about working area, staging area, local repository, and remote repository. How files are moving from one location to another location. Okay, generally all the passwords, whatever the password you given that is stored in credential manager. Okay, a few commands we discussed about git reset, git clean. Okay, what is the use of git clean? What is the use of git clean, guys? Tell me. You guys are practicing, right? What is the use of git clean? See, if you are not practicing, if you are not practicing even, if you need to watch the video 2 to 3 times to understand more about the concept. Okay, while watching the video, people are practicing. We observed many, one or two guys. Okay, don't do that. While watching the video, clearly finish that, make a notes properly, then start practicing without seeing a running notes. How the concept is okay in build. Okay, how the concept is built. That is the most important. Okay. Next, if you want to keep any secure file, we are keeping inside the GitHub. Yesterday session, this is 27. We discussed about in detail how to create a branch. What is a branch? Okay, what are the branches listed? How to create a new branch? Then how to move from one branch to another branch? How to differentiate? How to get the difference from one branch file to another branch files? And how to merge the code from one branch to another branch? How to switch from one branch to another branch? And how to switch from one branch to another branch while creating a branch itself. Okay. Next, how to push the code from local repository to remote repository. Okay. How to push all the branches which are there in local repository at a time. Okay. How to see the remote branches and how to change the any branch name. How to change the any branch name from the CLI part. Okay. How to see the local repositories and remote repository with the help of -e option. Okay, even if you want to delete any branch, you can use the git branch -d. Okay, fine. What is this? Okay, fine. We discussed those. Okay, today's session is okay. Today is 28/06. Today I'm mainly concentrating on two things. You need to be concentrate more focused way. Okay, it is very difficult to understand. Okay, but we are going in a simple way. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో ఈరోజు చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్ చాలా సార్లు అడుగున్నారు. నువ్వు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేవా లేదని ఈజీగా పట్టుకుంటారు అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని. యూనిట్ టు బి కాన్సన్ట్రేట్. గిట్ క్వశ్చన్స్లో అడిగాడంటే 20% ప్రాబిలిటీ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద వచ్చే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బ్రాంచెస్ మీద కూడా బ్రాంచెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. 20 to 30% క్వశ్చన్స్ అన్ని వీటి నుంచే వస్తాయి అనమాట.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్. ఓకే, యు నో వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్. టెల్ మీ గైస్, వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్? వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్? టెల్ మీ. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్ నౌ. వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్? You guys need to be active. You guys need to be active. What is the branch generally? Code repository. Helps to store the code. Great. Now you guys are clear what is a branch and all. Now you guys are clear. Who joined? Okay. What is a branch? You guys are clear now. See, మనకి రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మీకు ఎస్టర్డే వర్క్ ఫ్లో కూడా చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ టీము ఏ బ్రాంచ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు? డెవ్ బ్రాంచ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. డెవలప్మెంట్ టీము డెవ్ బ్రాంచ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. ఓకేనా. ఈ డెవ్ బ్రాంచ్ ఎక్కడి నుంచి క్లోన్ చేస్తాడు? ఫస్ట్ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి క్లోన్ చేస్తాడు ఇతను? ఓకేనా. ఇతను ఎక్కడి నుంచి కోడ్ క్లోన్ చేస్తాడంటే మాస్టర్ నుంచి కోడ్ చేస్తాడు. అంటే క్లోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్కడి నుంచి బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందండి అంటే అప్డేటెడ్ కోడ్ మాస్టర్లో ఏ కోడ్ అయితే ఉంటుందో ఆ కోడ్ మొత్తం గిటబ్, సారీ, ఆ బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తం డెవ్ బ్రాంచ్కి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ డెవ్ బ్రాంచ్లో ఏం చేస్తాడంటే డైరెక్ట్గా డెవ్ బ్రాంచ్లో వర్క్ చేయడు. డెవ్ బ్రాంచ్లో ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా కోడ్ అప్డేట్ చేసేదానికి ట్రై చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. మన రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మాస్టర్లో ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తేనే కదా డెవలపర్ మాస్టర్ నుంచి, మాస్టర్ అనేది ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్లో లైవ్ కోడ్ అనమాట. ప్రొడక్షన్లో లైవ్ కోడ్. ఓకేనా. లెట్ మీ టేక్ రివర్స్ వే, లెట్ మీ గో ఇన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్, దిస్ ఈస్ ద డెవ్ బ్రాంచ్. ఓకే, మాస్టర్ నుంచి వచ్చేసి కోడ్ డెవ్కి తీసుకొచ్చాడు. మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు మాస్టర్కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు రిలీజ్ బ్రాంచ్కి మ్యాప్ అయినా ఫైనల్గా అల్టిమేట్ కోడ్ వచ్చేసి మాస్టర్ అప్లికేషన్ లైవ్ యాక్సెస్ చేసేటువంటి కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కంప్లీట్ కోడ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఇష్యూ వస్తే నేను ఏం చెప్పాను, మనం ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే డెవ్ బ్రాంచ్కి కోడ్ని మళ్ళా ఇంకో బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాంచ్లో ఏం చేస్తాడనంటే డైరెక్ట్గా కోడ్ అప్డేట్ చేయడు. ఓకేనా. ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఏదో టూ ఇష్యూస్ వచ్చాయి, లేదనంటే కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, న్యూ రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లో మనం స్టార్టింగ్లో స్ప్రింట్ చెప్పాం కదా, నెక్స్ట్ 14 డేస్లో ఒక డెవలపర్కి వచ్చేసి టూ న్యూ ఫీచర్స్ చేయమని, వర్క్ చేయమని మెయిల్ వచ్చిందనమాట. ఈ డెవలప్ చేసి మా కంప్లీట్ ఇవ్వమని. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డెవ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడనంటే 2 సబ్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకేనా. ఫీచర్ 1 బ్రాంచ్, ఫీచర్ 2 బ్రాంచ్, ఫీచర్ 1 బ్రాంచ్, ఫీచర్ 2 బ్రాంచ్. ఓకేనా. ఫీచర్ 1 బ్రాంచ్, ఫీచర్ 2 బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తుంటాడు. ఫీచర్ 1 కోడ్ రాస్తుంటాడు, ఫీచర్ 2 కోడ్ రాస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫీచర్ 1 కోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫీచర్ 2 కోడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ మెర్జ్ చేస్తాడు? ఫైనల్గా డెవ్కి మెర్జ్ చేస్తాడు. ఓకే, పుల్ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేస్తాడు, అది చూపిస్తాను తర్వాత మీకు. ఇక్కడ కోడ్ మెర్జ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలా? ఓకే, ఇక్కడ శానిటీ జరగద్ది. అంటే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక డెవ్ అనేటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి మనం ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఒక డెవ్ ఒక డెవ్ ఒక డెవ్ అనే క్లస్టర్లోకి మొత్తాన్ని కోడ్ డిప్లాయ్ చేసి ఇక్కడ ఏ అయితే టూ న్యూ ఫీచర్లు రిక్వెస్ట్ చేశారో 2 న్యూ ఫీచర్లు కోడ్ రాశాడు కదా, ఆ కోడ్ రాసినటువంటి ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఎవరు టెస్ట్ చేస్తారు? డెవలపరే టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కోడ్ పుష్ చేసుకొని అతను చెక్ చేసుకుంటాడు వెదర్ కరెక్ట్గా నేను కోడ్ రాశానా లేదనేసి. ఓకేనా. టెస్ట్ కేసెస్ అంటే డెవలపర్ కూడా టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందో లేదో కూడా డెవలపర్ టెస్ట్ చేస్తాడనమాట. ఓకేనా. ఇనిషియల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఈ డెవ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని ఎక్కడికి మెర్జ్ చేస్తాడనంటే ఓకే క్యూఏ బ్రాంచ్, అంటే క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్, యూఏటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూఏఆర్ యూఏటి. ఓకే, క్యూఏ బ్రాంచ్కి మెర్జ్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ అప్డేటెడ్ కోడ్ ఏంది? 2 ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షన్లో లైవ్ కోడ్కి 2 ఫీచర్స్ యాడ్ చేసినటువంటి కోడ్ డెవ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు క్యూఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్ది? డెవ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తం టెస్టింగ్ బ్రాంచ్కి కూడా వచ్చింది. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ అనండి. ఓకేనా. టెస్టింగ్ బ్రాంచ్కి వచ్చింది. ఇక టెస్టింగ్ బ్రాంచ్లో ఏం చేస్తారు? మనకు ఉన్నటువంటి క్యూఏ ఇంజనీర్స్ అంతా కనెక్ట్ అయ్యి ఈ టెస్టింగ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని
ఈ టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ చేయడానికి మన పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి, మన జెన్కిన్స్లో నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలంతా మనకు నెక్స్ట్ అర్థం అవుతుంది. కానీ యాజ్ ఆఫ్ యూనిట్ అండర్స్టాండ్ గిట్. ఓకే, హియర్ దే డిప్లాయిడ్ ద కోడ్, వన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేశాడు. ఇక్కడ కూడా ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదనేసి క్యూఏ ఇంజనీర్స్ అంతా కనెక్ట్ అయ్యి చెక్ చేశారు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, ఇక్కడ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడనంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసినటువంటి కోడ్ వర్క్ ఫ్లో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కానీ బేసిక్ వర్క్లో ఒక స్టాండర్డ్ వర్క్ ఫ్లో చెప్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ శానిటీ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలనంటే, ఈ క్యూఏ బ్రాంచ్ని ఏం చేస్తాడనంటే, ఈ క్యూఏ బ్రాంచ్లో కోడ్ ఉన్నదంటగా క్యూఏ బ్రాంచ్ని ఏం చేస్తాడు, వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది, రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా కొన్నిసార్లు క్యూఏ నుంచి మాస్టర్ కూడా మెర్జ్ చేస్తుంటారు, డైరెక్ట్గా క్యూఏ నుంచి మాస్టర్ మెర్జ్ చేస్తుంటారు. కానీ నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్లో రిలీజ్ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసి, ఓకేనా, ఇక్కడ మళ్ళా యుఏటి అంటే యుఏటి అంటే ఇంటర్నల్ కస్టమర్స్ రియల్ కస్టమర్స్ ఎవరు కూడా. ఓకేనా, రియల్ కస్టమర్స్ అంటే ఇంటర్నల్గా మన ప్రోడక్ట్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా చెక్ చేస్తారనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ బ్రాంచెస్ అని ఇస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా రిలీజ్ బ్రాంచ్ కూడా సక్సెస్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు, ఇక్కడ నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు, ప్రాడ్లోకి ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు కోడ్, లైవ్ కోడ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మాస్టర్ కోడ్ డెవ్లో తీసుకున్నావు, 2 ఫీచర్స్ తీసుకున్నావు, టెస్ట్ చేసావు, బాగుంది. రిలీజ్లో కూడా నువ్వు ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేసుకున్నావు రిలీజ్ బ్రాంచ్లో. ఓకే, దే ఆర్ రెడీ టు రిలీజ్. ఓకే, డౌన్ టైం చూసుకొని, డౌన్ టైం కాదు, డౌన్ టైం కూడా ఉండదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో. ఎందుకంటే మనం టోటల్ క్యూబర్నెటీస్లో ఆ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత చెప్తాను, డౌన్ టైం లేకుండా డిప్లాయ్మెంట్ టెక్నిక్స్ మనకు అక్కడ ఉంటాయి, రీక్రియేట్, రోలింగ్ అప్డేట్, బ్లూ గ్రీన్ టెక్నిక్స్ అని. ఓకేనా, ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసినాక ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్పెక్టెడ్గా వస్తుంది అనమాట. ప్రొడక్షన్లో కస్టమర్ కూడా ఈ 2 ఫీచర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుండు. ఓకే, బిజినెస్ మనకు ఆ 2 ఫీచర్స్ ఇచ్చారు కదా, డెవలపర్ యాడ్ చేశాడు, యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఏం చేయాలి, ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలంటే, మనం ఏదైతే కరెక్ట్ కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ని మనం ఎక్కడ మెర్జ్ చేయాలి, మాస్టర్కి మెర్జ్ చేయాలి అల్టిమేట్గా. ఓకే, ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ v1.0.1 ఉన్నదనుకో ప్రీవియస్. ఓకే, ఇక్కడ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడంతా అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమని అప్డేట్ చేస్తాం, v1.0.2 అని. ఇది మైనర్ రిలీజ్ అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ట్యాగింగ్లో ఇక్కడ మీకు 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట, మేజరు మైనరు, ప్యాచ్. ఓకే, ఇది మేజర్ రిలీజా మైనర్ రిలీజ్ కాబట్టి v1 డాట్ ఇక్కడ 2 ఉండదు, మైనర్ రిలీజ్ కాబట్టి v1.1. ఈ మనకి అంటే ఈ వర్షన్స్ అర్థం చేసుకునే దానికి v1.1.1 ఓన్లీ. ఒక మైనర్ రిలీజ్ 2 ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి డిప్లాయ్ చేశాడు. అల్టిమేట్గా కోడ్ ఎక్కడ మెర్జ్ చేశాడు, ఇక్కడ మెర్జ్ చేశాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు కానీ ఒక 15 డేస్ వరకు మనం అనుకున్నట్టు టెస్ట్ కేసెస్ అన్నీ పాస్ అయినాయి. 15 డేస్ వరకు ఓకే, కోడ్ అంతా బాగా రన్ అవుతా ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి గైస్, 15 డేస్ వరకు కోడ్ అంతా రన్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు సడన్గా 15 డేస్ తర్వాత ఈ 2 ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఓకే, వేరే ఫంక్షనాలిటీస్కి ఇంపాక్ట్ అయ్యి లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యో, లేకుంటే ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ అప్పటి వరకు ప్రాపర్ శానిటీ దాని మీద కరెక్ట్గా శానిటీ టెస్ట్ చేయకుండా ఉండడం వల్ల వేరే ఫంక్షనాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయింది. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ నౌ, ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసేసావు, మొత్తం అయిపోయింది, కోడ్ మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయి మాస్టర్కి వేసేసావు. ఓకే, 15 డేస్ తర్వాత యువర్ కోడ్ నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కరెక్ట్గా రావడం లేదు, ఏదో ఫంక్షనాలిటీలో ఏదో మన ప్రోడక్ట్లో ఏదో ఇష్యూ ఉంది. హౌ యూ కెన్ రివర్ట్ బ్యాక్, ఈజ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆర్ హౌ? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ వర్షన్ v1.0.1 ఒక రిలీజ్ వెళ్ళింది, ఓకే, మైనర్ రిలీజ్ వెళ్ళి v1.1.1. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, v1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ v1.0.1 అంటే ఓకే, ఇక్కడ v1 అంటే మేజర్ రిలీజు నెంబరు, ఇక్కడ వచ్చేసి మైనర్ రిలీజు ఏదైనా ప్యాచ్ వర్క్ ప్రొడక్షన్ ఇమీడియట్గా ప్యాచ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంటారు ఎన్ని ప్యాచ్లు అయిందని. ఓకేనా, మేజరు మైనరు ప్యాచ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. మీరు మీ ఆల్రెడీ వర్షన్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కంపెనీలో, నో ప్రాబ్లం, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఇక్కడ అది డెవలప్మెంట్ టీమ్ మెర్జ్ చేసేటప్పుడు చూసుకుంటాడు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 15 డేస్ తర్వాత నా కోడ్ వర్క్ అవడం లేదు, అప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కోడ్ మాస్టర్కే మెర్జ్ చేసేసా. ఇప్పుడు నేను హౌ టు రివర్ట్ దట్ చేంజెస్, టెల్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా హౌ టు రివర్ట్? యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్ రైట్? సి,
మాస్టర్లో ఉన్న కోడ్ ప్రీవియస్ వర్షన్ తీసుకున్నాడు, డెవ్లో తీసుకున్నాడు, 2 ఫీచర్స్ని అప్డేట్ చేశాడు, శాంటీలో ప్రాపర్గా రిజల్ట్ వచ్చింది, రిలీజ్ బ్రాంచ్లో ఓకే అనుకున్నారు, అంతా రిలీజ్ అయిన మెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి, ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ కొట్టాడు, అంతా ఓకే అనుకున్నాడు, మళ్ళీ మాస్టర్కి మెర్జ్ చేశాడు. కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా క్యూఏ నుంచి అంటే టెస్ట్ శాంటీ అయిన తర్వాత మాస్టర్ కొట్టి మాస్టర్ నుంచి కూడా డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఫ్లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి మాస్టర్ కొట్టేసే కోడ్ వాట్ యూనిట్ టు డూ, హౌ టు రివర్ట్? రీబేస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి డిడ్ంట్ డిస్కస్. ఓకే, ఓకే, వీ హ్యావ్ అదర్ అప్రోచెస్ ఆల్సో. బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే బెస్ట్ అప్రోచ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఎప్పుడైనా డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో. బెస్ట్ అప్రోచ్ నాకు తెలిసినటువంటి బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే రీబేస్. ఓకే, దట్ వీ విల్ డిస్కస్ యాజ్ ఆఫ్ నో వి డిడ్ంట్ టచ్ దట్ పాయింట్, రైట్? బెస్ట్ అప్రోచ్ బెస్ట్ అప్రోచ్ వచ్చేసి ఇట్ రివర్ట్ ఎస్ ఐడి. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రివర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఫీచర్స్. ఓకేనా? లేదనుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఓల్డ్. ఓకే, ఫైన్. యు ఆర్ ఆల్సో సమ్ వేస్ ఓకే. దట్ ఆ కమెంట్స్ నేను చెప్పలేదు కాబట్టి ఓకే. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, మాస్టర్కి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేసావో, ప్రతి రిలీజ్కి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ లైవ్ లైవ్ అప్లికేషన్ ఇది v1.0.1. ఓకే, నెక్స్ట్ v1. మైనర్ రిలీజ్ కాబట్టి v1.1.1. ఓకే, ఈ రిలీజు ఆల్రెడీ ఉంది, ఇప్పుడు న్యూ రిలీజు. ఇక్కడ ఇలా ప్రతి రిలీజు ఎన్ని రిలీజులు చేసినా, ఏ రిలీజ్ చేసినా కానీ, ఓకేనా, ఆ ప్రతి రిలీజ్కి ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వాలి. ట్యాగ్ ట్యాగ్ అంటే నెంబరింగ్. ట్యాగ్ 1, ఓకే, ట్యాగ్ 2, ఇది కూడా వర్షన్తోనే క్రియేట్ చేస్తాం, వర్క్ అర్థం చేసుకునే దానికి. ట్యాగ్ 3, ట్యాగ్ 4, ఇట్లా నెంబరింగ్ ఇస్తే ఫస్ట్ నువ్వు రిలీజ్ చేయకముందు, ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీచర్ యాడ్ చేయకముందు ఏ ట్యాగ్ ఉంది? అప్డేటెడ్ కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. అంటే నీ దగ్గర మాస్టర్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని ఒక ట్యాగ్ అంటే ఒక జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి పడేస్తుంది. ట్యాగ్ అంటే చూడండి, నీ మాస్టర్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తం ఒక జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే, డిప్లాయ్ చేయకముందు, అది ఫీచర్ని యాడ్ చేయకముందు, ఫీచర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. అంటే రిలీజ్ వెళ్ళిపోయింది కదా, మళ్ళీ కూడా జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ వర్షన్ కూడా. ఇప్పుడు ఏమని అడిగారు అందరూ? కెన్ యూ రివర్ట్, కెన్ యూ రీసెట్ ద చేంజెస్ అని అడిగాడు. కెన్ యూ రీసెట్ ద చేంజెస్ అంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాట్ యూనిట్ డు? ఇప్పుడు ఏం చేయాలనంటే మాస్టర్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసినాక నో ప్రాబ్లం. వై? వీఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ట్యాగ్, వీఆర్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ద బ్యాకప్. ట్యాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్యాకప్. ట్యాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్యాకప్. ఓకే, బ్యాకప్ లాగా అనమాట. ఎంటైర్ కోడ్ని బ్యాకప్ తీసుకున్నావు, ఆ వర్షన్ ఇచ్చావు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ట్యాగ్ మ్యాప్ అయి ఉంది. ఓకేనా? మాస్టర్లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం రిమూవ్ చేసినా కానీ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మాస్టర్లో ఉన్న కోడ్ని రిమూవ్ చేసి ఈ ట్యాగ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని మాస్టర్ పుష్ చేస్తాం. ఈ ట్యాగ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని మాస్టర్ పుష్ చేస్తాం. అప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాస్టర్లో ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో, ఓకేనా, ఈ ట్యాగ్ 1కి మ్యాప్ అవుతుందా లేదా? డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా పుష్ కొడితే ఇక్కడ ఏ కోడ్ ఉంటుందో ఆ కోడ్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 రిలీజెస్ అయిపోయినాయి. అతను ఏం చేస్తాడంటే, ఓ నో, వాట్ ఎవర్ ద సెకండ్ రిలీజ్, థర్డ్ రిలీజ్ నువ్వు చేసిందంతా కొంచెం నాకు క్లయింట్ సాటిస్ఫై అవ్వడం లేదు, కెన్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ మీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ టు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ మనం ట్యాగింగ్ చేసుకొని ఉంటాం కాబట్టి, ఎస్ యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, ట్యాగ్ చేసుకుంటాం, కోడ్ అంతా జిప్ చేసి పడేస్తాం. ట్యాగ్లో మనం ఏం చేస్తాం? జిప్ ఫైల్స్, టార్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ట్యాగ్ చేసేస్తాం. కోడ్ అంతా మనం ఏం చేస్తాం? సేఫ్ జోన్లో పెట్టుకొని ఉంటాం. ఎవ్రీ రిలీజ్కి మనం రియల్ టైంలో ట్యాగ్ చేస్తాడు. ఎవ్రీ రిలీజ్కి రియల్ టైంలో ఒక ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. యూ నో రైట్ నౌ? ట్యాగ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఏ బ్రాంచ్. ట్యాగ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఏ బ్రాంచ్. ఓకే, ఒక బ్రాంచ్లో నువ్వు కోడ్ ఎలా స్టోర్ చేస్తావు, ట్యాగ్లో కూడా మనం జిప్ ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. కానీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. వీ విల్ డిస్కస్ దట్ డిఫరెన్సెస్. యాజ్ ఆఫ్ నో క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు మీరు రివర్ట్ చేశారు, రీసెంట్ కమిట్లు కాబట్టి రివర్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ట్యాగ్ 4కి. ఇలా రివర్ట్ చేసుకుంటే ఏ చేంజెస్ చేసుకుంటే చాలా కాంప్లికేషన్స్ కదా. మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. ఓకే, ప్రీవియస్ వర్షన్కి ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి పోవాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పోవాలి. డైరెక్ట్గా జంప్ కొట్టచ్చు నువ్వు ట్యాగింగ్ అని ఉంటే. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది, మనకి మెయిల్ వచ్చింది, కెన్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ మీ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ద పర్టికులర్ వర్షన్ అన్నప్పుడు దాన్ని ఆ ట్యాగ్ని మనం దానికి పుష్ చేయడమే కోడ్ అంతే, రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్.
Don't get confused. Okay, fine. See, here, if you are observing, most important, you need to concentrate. What is a tag? Now you will get in some idea. I don't want to discuss about what is a tag directly. Okay, now you get in some idea what is a tag. Okay, what is a branch and what is a tag. Okay, for example, branch. Okay, what is a tag? This is the tag. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, డిఫరెన్సెస్ చూడాలి. బ్రాంచ్ ట్యాగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంది, బ్రాంచ్కి ట్యాగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంది. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని నువ్వు మాడిఫై చేయొచ్చు. అంటే టెక్నికల్గా కోడ్ని నువ్వు ఇప్పుడు మనకి గిటబ్లో బ్రాంచ్లో కోడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్లో కోడ్ ఉంది. ఓకేనా, ఈ కోడ్ని ఏం చేయొచ్చు, మనం ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు. వన్ సెకండ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ని మనం మాడిఫై చేసి అప్డేట్ చేయొచ్చు. అంటే బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. కానీ ట్యాగ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని చేంజ్ చేయలేవు. ట్యాగ్ అంతా జిప్ ఫైలు. ఓకేనా, నువ్వు అన్జిప్ చేసి మళ్ళీ మాస్టర్ మెర్జ్ చేసుకోవాలి అంతే. నువ్వు అది ఒక ట్యాగ్ అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట. బ్రాంచ్ ఈజ్ ఏ మ్యూటబుల్ టెక్నికల్గా. అంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద కోడ్, అలానే వాట్ ఈజ్ ఎ ట్యాగ్? జనరల్ టెక్నికల్గా ఇమ్మ్యూటబుల్ అంటాం. ఇమ్మ్యూటబుల్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్యాగ్? ఇమ్మ్యూటబుల్ మీన్స్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్. దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ బ్రాంచ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ట్యాగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్. Yes or no? You guys are following? If you guys are active, I will explain clearly the concept. Yes, you need to be send yes message, then I will explain clearly. Okay, fine. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, మనము ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్లో బ్రాంచెస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? నీ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుందో, ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాడు, ఫీచర్ 1 అంటాడు, ఫీచర్ 2 అంటాడు, మళ్ళీ ఇంకో బ్రాంచ్ మెర్జ్ చేస్తాడు, ఇంకో శానిటీ బ్రాంచ్ ఏదో ఇంకో టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే అతని నేమ్తో ఇంకో బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఆన్ గోయింగ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే మనం బ్రాంచెస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ప్రాజెక్టు వర్క్ ఫ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ వెన్ యూ విల్ క్రియేట్ అండ్ రిలీజ్, వన్స్ యువర్ కోడ్ రీచెస్ టు ద ప్రొడక్షన్, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ట్యాగ్స్. ఎప్పుడైతే నీ కోడ్ కంప్లీట్గా ప్రొడక్షన్కి రిలీజ్ అయిందో అప్పుడు ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తానికి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ట్యాగ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఆల్వేస్ హైలీ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ ఏ కోడ్ ట్యాగ్స్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్, బికాస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఈస్ ద అప్డేటెడ్ కోడ్. Go and take the code and create a tag based on the version, which version that is. We will create it, no problem. What is the second difference? Okay, create the branches okay, while developing. నువ్వు డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ట్యాగ్, okay, when you are creating a tag, generally creating a tag, okay, mainly code is in already push it to the master. Okay, creating a tag. Okay, at what situation we are creating? Only code moves to prod. At that time only you are creating a branch. Okay, but at the time only we are creating a tag. కానీ బ్రాంచెస్ మాత్రం ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయినా క్రియేట్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుద్దో, ఎస్, వీ కెన్ స్టోర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ వర్షన్. ఎస్, no, tag is not completely depends on the commit ID. If for one branch we have n number of commit IDs, for one branch n number of commit IDs. Okay, if we are applying tag on particular branch, whatever the code available present in the remote repository, okay, for entire code one tag will be created. It is not completely depends on the branch, it is not dependent on the commit ID. Mahesh, clear? Okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే how to see how many branches are there. Okay, git branch command.
Okay. Similarly, how to see the how many tags are there? Git git tag command. Chala easy. Okay, if you want to see the how many tags are there in my repository, what command you are using? Git branch, sorry, git tag. If you want to see the number of branches, go and see. For example, I am in already delete JSON in Chana branches. Okay, git master. Sorry, sorry. Git branch. Okay, how many branches are there? One that is also pointed to master. If you want to see how many tags are there, tag. See, nothing is there. Nothing is there. Yes or no? You guys are understanding? Third point. Okay. For example, I want to create a tag. I want to create a tag. If you want to create a branch, which command? Okay, git branch. Okay, branch name. You are using the branch name. Similarly, if you want to create a tag, you need to use the git tag. What is the tag name? What is the tag name? Okay, see, let me go here. If I want to create a tag from, sorry, git master, git branch. If I want to create a branch, for example, prod, prod 3. I created a prod 3 from master branch. If you see git status, how many branches are there? Sorry, git branch. How many branches are there? Two branches are there, which already pointed to master. Another one is also there. Prod 3 that is already created from the master only. మీరు ఇప్పుడు మాస్టర్ నుంచి ఈ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి మాస్టర్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తం మనకి ఎక్కడికి ఉంటుంది? ప్రాడ్ 3లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా కానీ నువ్వు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా, ఒక 10 days 15 days వాడే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్ నుంచి అప్డేటెడ్ కోడ్ తీసుకొని వర్క్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి. ఫీచర్ ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు నీ లోకల్లో ఇంతకు ముందు 15 days ముందు కోడ్ క్లోన్ చేసి పెట్టుకొని ఆ కోడ్ క్లోన్ చేసుకున్న దాన్నే కానీ అప్డేట్ చేసామనుకో, మైట్ బి సమ్ అదర్ డెవలపర్స్ ఆల్సో అప్డేటింగ్ ద సేమ్ ఫైల్, రైట్? వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ వన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, నాట్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఎప్పుడు కూడా నీకు ఇమీడియట్గా యాక్టివిటీ 5 minutes యాక్టివిటీ, 10 minutes 6 hours యాక్టివిటీ వచ్చినప్పుడు రీసెంట్ కూడా మాస్టర్ నుంచి ఒక సపరేట్ బ్రాంచ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకో. ఏం వర్క్ చేస్తున్నావు ఆ ఫీచర్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఆ బ్రాంచ్కి అప్డేట్ చేసుకొని పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేనేజర్ అప్రూవల్ ఇస్తే మనం మెర్జ్ చేసేయచ్చు. క్లియర్? ఓకే. Next, I want to create a tag. Git tag. What is the tag name? For example, tag name is, for example, okay, v1 dot v1 dot okay v1 dot 0 dot 1. For example, version one tag ni create చేశాను. Okay, sorry, spelling mistake. Okay, I created one tag. If I want to see git tag, see, as of now, you guys are clear or not? Please confirm. Just I created a tag. Just I created a tag. Yes. Okay. Fine. Now I am in the master branch. Now I am in the master branch. Now I am in the master branch. Okay. Here around 4 files are there. Here around 4 files are there. Okay. I want to push this branch. I want to push this branch. Okay. I want to, let me check out. Git checkout. Okay. What is that branch name I created? Prod 3. Prod 3కి వెళ్ళాను. అందుకని మీరు రెగ్యులర్గా కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నిన్న క్లాస్కి ఈ క్లాస్కి లింక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ మొత్తం నేనేం చేస్తాను? రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేయాలి. గిట్ పుష్. వాట్ ఈస్ దట్ alias name I given? Git remote -v Airtel. Okay, git push. Okay, git push Airtel. Okay, what is the branch name? So what we are trying to push? Prod 3. If you go and see here, refresh. Yes, Airtel. Okay, here if you see, observe, yesterday many branches, master, dev branch, prod branch, staging, testing branch. Okay, many branches are there. Now I am trying to push the code from my local repository to remote repository, prod 3. ఏదో అప్డేట్ చేశాను. Okay, code pushed. That is new branch. If you go and refresh,
సి ప్రాడ్ 3 పుష్డ్ ఆర్ నాట్? సి కరెంట్లీ ప్రాడ్ 3 మనకు పుష్ అయిందా లేదా కోడ్? అక్కడ ఏ ఫైల్స్ అయితే ఏదైనా అప్డేట్ చేసి కమిట్ చేసి పుష్ చేసాం. అప్డేట్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే, పుష్ చేసాం. అలానే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ టు పుష్ ఏ కోడ్ ఫ్రమ్ హౌ టు పుష్ ఏ బ్రాంచ్ గిట్ పుష్. వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ నేమ్? సారీ, alias name. Okay, what is the branch name? Okay, similarly, how you can push a tag from local? How you can push a tag? Okay, git push alias name tag name. Git push, okay, alias name, then tag name. That is simple. See, go here. See how many tags are there? 0. How many branches are there? 6. 0 tags, 6 branches. 0, 6. Go here. Okay, if you want to see what are the tags here, git tag. Okay, git tag. Okay, I want to push that. Push git push airtel git push airtel v1 dot 0 dot v1 dot 0 dot 1. Okay, enter. See, it is trying to push into the remote repository. Okay, see, go here, refresh the page. See now how many tags are there? See, prod 3 had a recent pushes 1 minute ago. See how many tags are there? 1 tag. Open this. What is this tag? See, what is this tag? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసావు ఈ ట్యాగ్ని? మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి క్రియేట్ చేసావు. అంటే దాంట్లో ఆడున్నటువంటి కోడ్ మొత్తం ఏమైంది? జిప్ ఫైలు టార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అన్జిప్, యూ కెన్ సీ దట్ కోడ్ ఆల్సో. క్లియర్ గైస్? Yes or no? If you want, you can download into your local, unzip command in Linux. That is also important. Okay, download, unzip, see the code, what it will be there. Okay, fine. Okay, that's clear. See, for example, my requirement is I want to push all the branches in one shot. Okay, git, how to push? Git push alias name airtel, alias name. Okay, what command we used yesterday? -, all. Yes or no? Yesterday we used or not? Yesterday or day before yesterday? అన్ని బ్రాంచ్లు 5 బ్రాంచెస్, అందుకని మీరు రివైజ్ చేసి రావాలి నా క్లాస్కి. 4 బ్రాంచెస్ ఉన్న 2 బ్రాంచెస్ ఉన్న అప్డేటెడ్ కోడ్ మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళి రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుష్ ద all the tags into remote repository, which command we are using generally? Git push. Okay, git push. What is the alias name? Airtel, or else you can keep. Okay, different. You guys are using different one, right? -, all అని ఇస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ అని ఇస్తాయి. మనం పుష్ చేయాల్సింది ఏంది? ట్యాగ్స్. కాబట్టి యూనిట్ టు పాస్ ద ట్యాగ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుష్ ద all the tags to remote repository, if you want to push all the tags to remote repository, you need to use the -, tags. If you want to push only if you want to push all the branches, you need to use the -, all. You need to use the -, all. Okay, see, let me check, let me explain that point also. See, from prod 3, I am trying to create one branch. Git checkout. Okay, లేదనంటే git branch name is prod 4. Okay, let me create one more branch. Git branch prod 5. Okay, git branch, how many branches are there? 5 branches are there. 4 branches are there. Currently I am pointing to the master branch, prod 3 branch. I want to push the update code from master branch, prod 3 branch, prod 4 branch, prod 5 branch. అన్ని బ్రాంచ్లు పుష్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు prod 5లో ఏ కోడ్ ఉంటుంది? prod 4లో విచ్ కోడ్ ఈస్ అవైలబుల్? టెల్ మీ గైస్. prod 4 prod 5లో, సి
You guys are master. How master? దీదీప్య, ప్రాడ్ 4 ప్రాడ్ 5లో ఏ కోడ్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు మాస్టర్లో ఉన్నది కరెక్టే, ఎందుకనంటే నేను ప్రాడ్ 3లో ఏం అప్డేట్ చేయలేదు కాబట్టి. మాస్టర్లో ఉన్నది ఉంటుంది కరెక్ట్, కానీ యాక్చువల్గా అయితే నేను మాస్టర్లో కొన్ని కోడ్ అప్డేట్ చేస్తుంటే, ఓకేనా, అక్కడ కోడ్ వేరేది ఉండేది. ప్రాడ్ 3లో కూడా అప్డేట్ చేస్తుంటే కోడ్ మారిపోతుంది. జనరల్ రియల్ టైంలో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే కోడ్లు అప్డేట్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మాస్టర్ ఉంది, ప్రాడ్ ఉంది, వేరే అదర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి రిమోట్ రిపాజిటరీలో. ఐ వాంట్ టు పుష్ దిస్ టూ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దట్ ప్రాడ్ 3 అండ్ మాస్టర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్డేట్ కోడ్ ఉన్నా అప్డేట్ కోడ్ లేకపోయినా. గిట్ పుష్, గిట్ పుష్ అలియాస్ నేమ్ ఈస్ ఎయిర్టెల్ ఐఫోన్ ఆల్, ఐఫోన్ ఆల్. ప్రాడ్ 4 ప్రాడ్ 5 is not there in remote repository branches. ప్రాడ్ 5 is not there in remote repository. Hmm. See here, see, ప్రాడ్ 5 not there. Go here. Okay, enter. Okay, ప్రాడ్ 5 merged, sorry, pushed. Go here, refresh. See, go to here, branches section. See, ప్రాడ్ 5 is there or not? Yes or no? Yesterday also we discussed. Similarly, I want to push the multiple tags. I want to push the multiple tags. Okay, how to push? How to push? Before that, git tag. How many are there? AYM. Git tag only one is there. Git tag. For example, v1 dot v1 dot. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తారో అక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ ట్యాగ్ అయిపోద్ది. అర్థమైందా? మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి అయితే ట్యాగ్ చేస్తుంటారో ఆ కోడ్ మొత్తం ట్యాగ్ అవుతుంది. ఓకేనా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వేరే ఇప్పుడు ఇక్కడే ప్రాడ్ 3లో ఉన్న ఫైల్ అప్డేట్ చేసి కమిట్ చేసి అప్పుడు పుష్ చేయండి, అప్పుడు ట్యాగ్ క్రియేట్ చేయండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి కోడు నీకు ట్యాగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎస్ నా. ఓకే, v1 డాట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మైనర్ రిలీజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనర్ రిలీజ్. ఓకే, వన్ ట్యాగ్ ఐ క్రియేటెడ్. సారీ, one tag I created. Now how many tags are there? How many tags are there? Okay, two tags are there. Let me create git tag. Okay, one patch activity చేసాం. One patch activity v1 dot again one only patch activity na again goes to 2. Previously from minor release 0. ఓకే, మైనర్ రిలీజు 1 అంటే ఏదో కొన్ని ఒక వేరే మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ పుష్ చేయాలి. ఇమీడియట్గా ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చింది, అది ఇమీడియట్గా ప్యాచ్ చేయాలి. ప్యాచ్ వర్షన్ ఇంతకుముందు ఒకటి చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఇంకోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే, కోడ్ అప్డేట్ చేసాం ప్రాడ్ 3లో. మాస్టర్ అనుకోండి, కోడ్ అంతా అప్డేట్ చేసేసాను, మాస్టర్ మెర్జ్ ఉంది. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ట్యాగింగ్, ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాడ్ 3. Okay, in real time, if you want to create any tag, please create a tag from master branch. Why we need to create from tag from master branch is that is the updated code, that is the live code for the production. Okay, టీకే. ఓకే ఫైన్. సి గిట్ ఇప్పుడు మనం టీకే అని ఎందుకు అనాలంటే, మీరు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడేటప్పుడు దే కాంట్ ఐడెంటిఫై యు ఆర్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియన్. దే డోంట్ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై అస్ యాజ్ అ సౌత్ ఇండియన్ బికాస్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ టీమ్స్, మెనీ కంపెనీస్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ థింకింగ్ టు హైర్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు, కొంచెం మిక్స్డ్ కూడా ఉంటారు, కానీ ఆ టీమ్ లీడు, టీమ్ మేనేజరు నార్త్ ఇండియన్స్ అయితే ఎక్కువ మంది నార్త్ ఇండియన్స్ ఉంటారు ఆ టీంలో. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? మీరు ఎవరైనా వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, అంటే మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ 100% దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. మ్యాక్సిమం ప్రాబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సౌత్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకో, మన సౌత్ వాళ్ళని హైర్ చేసుకుని, ఎందుకంటే అది జనరల్గా అది కామన్ అనమాట. మనం ఇంటర్వ్యూలు అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు చూస్తాం అతను నార్త్ అతనా సౌత్ అతనా అని. ఓకేనా, ఆ స్లాంగ్ని కనుక్కుంటారు. కానీ ఎస్ టీకే కొంచెం హిందీ నేర్చుకొని అక్కడక్కడ హిందీ వర్డ్స్ ఇంటర్వ్యూ కాల్లో టీకే ఓకే నో ప్రాబ్లం, అట్లా టీకే అంటుంటే వాళ్ళు ఓకే ఓకే అని అట్లా కొన్ని టెర్మినాలజీ యూస్ చేస్తే ఓకే మన బ్యాచే కదా అనేసి కొంచెం 1% 2% కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఓకే, గిట్, వాట్ ఈస్ దట్ ట్యాగ్? హౌ మెనీ ట్యాగ్స్ ఆర్ దేర్? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్, ఆల్రెడీ పుష్డ్, ఓన్లీ 2 ఆర్ దేర్. లెట్ మీ గో హియర్, లెట్ మీ గో హియర్.
No. By mistakenly I am typing. By mistakenly I am typing. See, if you come here, git tab, it is giving us left hand and right hand. See, tab is not a git recognized command. Tab is not a git recognized command. By mistakenly, by flow, I am typing B instead of G, because regularly I am using that Office Mac na, that is big size keyboard. Here the Surface Pro is small keyboard. Okay, the Surface Pro is small keyboard. That is the reason. Don't get confused. Okay. Okay. Where is that? Where we are now? Okay. These two tags are not there in remote repository. Go here. See. Refresh the page. See. Only one tag is there. Go to tag section. That is v1.0.21. I want to push all the tags. I want to push all the tags. Okay. How to push? Git push. Okay. Alias name Airtel. Alias name Airtel. hyphen all అని ఇస్తే బ్రాంచెస్ చూడండి. ఓకే, ఐఫన్ ఆల్ అని అంటే అన్ని బ్రాంచెస్ని పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అలానే నువ్వు ఐఫన్ ఆల్ అని ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఫర్ బ్రాంచెస్. నువ్వు అన్ని పుష్ చేసేసావు, ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్లో ఉంది కోడ్. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ట్యాగ్ పుష్ చేయాలి కాబట్టి ట్యాగ్స్ అని ఇవ్వాలా. ట్యాగ్స్ ఎంటర్. సి v1.1.1 pushed, v1.1.2. Okay, patch also pushed. Go here, refresh. See, push అయినా లేదా? Yes or no? Yes or no? Yes. This difference also you got it. If someone asks what is the difference between git branch and git tag అని అంటే, you need to be answer at least 2 to 3 points. మనం బ్రాంచ్లో అయితే ఇలా చేస్తుంటాం, ట్యాగింగ్ ఎందుకు, అడ్వాంటేజ్ ఏంది, ఓకేనా, ఇక్కడ బ్రాంచ్లో ఎలా అనేసి అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు బి టెల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎ బ్రాంచ్, గిట్ బ్రాంచ్ -d బ్రాంచ్ నేమ్, -d బ్రాంచ్ నేమ్. ఓకే, సిమిలర్లీ if you want to delete a tag, git branch -d, sorry, git tag, okay, -d delete. What is the tag name? Okay, go here. Yesterday we discussed about branch deletion. Okay, git branch, I want to delete prod 5 from my local. Git branch, okay, -d prod 5. Before deleting any branch in your local, please make sure to commit the updated changes. Okay, or else this command will not work. prod 5 చూడండి, బ్రాంచ్ డిలీట్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఏం నువ్వు అప్డేట్ చేయలేదు, కోడ్ ఏం అప్డేట్ చేయలేదు. చూడండి, గిట్ బ్రాంచ్, ఓకే, గిట్ బ్రాంచ్ ఎంటర్ కొడితే ఇక్కడ 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో టు prod 4, గిట్ చెక్అవుట్, prod 4. ఓకే, నేను prod 4లో ఉన్నాను. ఇక్కడ prod 4లో ఏం చేస్తున్నానంటే, ఓకే, గిట్ ఓకే, సారీ, ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో 4.java అని ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 4.javaలో ఏదో నేను ఏదో డేటాని యాడ్ చేశాను, చేయాలనుకుంటున్నా 4.javaలో. ఓకే, ఐ ఆమ్ అప్డేటెడ్, ఓకే, అప్డేటెడ్ ఏదో కోడ్ అప్డేట్ చేసాం. ఇప్పుడు 4.javaలో అప్డేట్ చేసావు కాబట్టి, ఓకేనా, లెట్స్ యూ కెన్ గో టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్ చెక్అవుట్ మాస్టర్, ఓకే, స్విచ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి? ఇక్కడ గిట్ బ్రాంచ్ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద పాయింట్ టు మాస్టర్. ఎక్కడి నుంచి అయినా డిలీట్ చేయొచ్చు, కానీ కరెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి డిలీట్ చేయలేమని నిన్న చూసాం కదా మనం అది. ఇప్పుడు మాస్టర్ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇక్కడ గిట్ prod 4లో నేను ఫైల్ అప్డేట్ చేశా, అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ ఉంది. ఓకేనా, అన్ట్రాక్డ్ కాదు, మాడిఫైడ్ ఫైల్. అది అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఫైల్? వాట్ ఈజ్ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్?
No, no, git clean is if you don't want to merge it. Git git clean it will help us if you don't want to merge it. If you want to merge before deletion, please make sure. అందుకని ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కోడ్ లెవెల్లో అలా రాసుంటారు. ఈ కోడ్ డెవలప్ చేసినోడే లెట్ మీ డిలీట్ గిట్ గిట్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ -d prod 4. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, మనం ఇంతకుముందు prod 4లో ఉన్నాం. prod 4లో ఉండి prod 4లో ఒక ఫైల్లో ఏదో డేటాను అప్డేట్ చేశాను, కానీ కమిట్ చేశాను నేను, కమిట్ చేయలేదు. కమిట్ చేయకుండా ఏం చేశాను నేను, ఇంకో బ్రాంచ్కి స్విచ్ అయిపోయా. ఇంకో బ్రాంచ్కి స్విచ్ అయ్యి ఓకేనా, అక్కడి నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, prod 4 అవసరం లేదనుకో డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఓకే డిలీటెడ్ వేర్ యూ అప్డేటెడ్ వేర్ వీ అప్డేటెడ్ ప్రీవియస్లీ ఫైల్. Yes, yes, yes. 1 second, guys. Git, 1 second. That is not checkout happened. Only that is showing a untracked file only. Git checkout. ఇప్పుడు ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఇంతకు మనకి? ఒక బ్రాంచ్ చూద్దాం ఉండు. Git branch only 3 are there. Let me go to prod 3. Git checkout prod 3. Sorry, prod 3. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. prod 3లో ఉన్నాం మనం. ఎల్ఎస్ ఓకే, సారీ కమిట్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే విఐ ఇక్కడ నేను 2.java అని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను. 2.java అని ఎడిట్ చేస్తున్నాను. ఇందా బ్రాంచ్ డిలీట్ చేసాము ఓకేనా. ఐ ఎడిటెడ్ 2.java. ఐ ఎడిటెడ్ 2.java. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్ ఓకేనా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాట్ 2.java నేను చేంజ్ చేశాను ఓకేనా. గిట్ స్టేటస్, నువ్వు స్టేటస్ చెక్ చేయి ఓకేనా. ఇది మాడిఫైడ్ ఫైల్ ఉంది. 4.java అని కూడా ఎడిట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ గిట్ కమిట్ డైరెక్ట్ కమిట్ కొట్టచ్చు, ఎందుకని both are మాడిఫైడ్ ఫైల్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యూ ఫైల్. గిట్ కమిట్ -a -m ఓకే, ఏదో ఒక మెసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్డేటెడ్ కోడ్ కమిట్ కోడ్ చేసావు. ఇప్పుడు కమిట్ చేసిన తర్వాత మెర్జ్ చేయలేదు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డిడ్ మెర్జ్ ఫ్రమ్ no Ranjit, that is for even adding it will not help. Even you need to commit actually. If you want to explain that, commit required. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే prod 3లో నేను కమిట్ కొట్టాను. prod 3లో కమిట్ కోడ్ చేంజ్ చేశాను. ఈ కోడ్ని నేను మాస్టర్కి మెర్జ్ చేశానా? వెదర్ ఐ మెర్జ్డ్ దట్ కోడ్? నో రైట్. నేను prod 3కి వచ్చాను, ఆ prod 3 లేదు అప్డేట్ చేశాను, అప్డేట్ చేసినటువంటి కోడ్ని మెర్జ్ చేశాను, సారీ కమిట్ కొట్టాను. ఇప్పుడు లెట్ మీ గో టు మాస్టర్. Now I am in the master branch. How many branches are there? Only 2 branches are there. I am trying to delete git branch -d. What is that branch name? prod 3. See, నువ్వు prod 3లో కమిట్ చేస్తున్నావు, కోడ్ కమిట్ చేసావు, కానీ నువ్వు మెర్జ్ చేయలేదు. కానీ జాగ్రత్తగా ఉండు, నువ్వు ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు అలర్ట్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఏదన్నా బ్రాంచ్ డిలీట్ చేసినప్పుడు అలర్ట్ ఇస్తాడు. ఎందుకని, ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే కోడ్ కంప్లీట్గా కమిట్ చేసిన కోడ్ మెర్జ్ చేసావా లేదా? మెర్జ్ చేయకపోతే చూడండి ఏమవుద్దాం. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ దిస్ బ్రాంచ్. సి, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు మెర్జ్. సి, ఎర్రర్. ద బ్రాంచ్ prod 3 ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ మెర్జ్డ్ టు ద మాస్టర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మెర్జ్డ్ టు ద మాస్టర్, బట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్. స్టిల్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, use this command git branch D. Someone pinged right here. Today I saw in that where. See, here someone dropped the same thing. Okay, see, ఆ కోడ్ నువ్వు అప్డేట్ చేసావు. ఓకే, కమిట్ చేసావు, కమిట్ చేసి మెర్జ్ చేయడం మర్చిపోయావు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ స్టిల్ యూ కెన్ రన్ దిస్ కమాండ్. యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ వన్ స్టిల్ you can run this command. See, delete. Clear guys?
అది నువ్వు కమిట్ చేసేసిన తర్వాత మెర్జ్గా కొట్టావనుకో, యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్ దట్ బ్రాంచ్. నువ్వు అదే అలర్ట్ ఇస్తాడు వాడు, అలా డిఫైన్ చేస్తాడు అనమాట బ్యాక్ ఎండ్లో కోడ్. ఈ గిట్ ఫంక్షనాలిటీ అలా వర్క్ అవుతుంటుంది అంతే. గిట్ ఫంక్షనాలిటీ అలా వర్క్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, ఠీకే, ఫైన్. సి, గిట్ బ్రాంచ్, నౌ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ ఈస్ దేర్. గిట్ ట్యాగ్, git tag. Okay, I want to delete the tag. I want to delete the tag. Which command? Git tag hyphen d. Git tag, git tag hyphen d. Okay, I want to delete this tag. I want to delete this tag. Okay, enter. See, tag deleted. Local lo delete చేస్తున్నావు, remote లో కాదు. You are deleting the tag in a local, not in a remote. If you refresh also, it will be there 3 tags only. You are not deleting in a remote. You are deleting in a local. Yesterday also we discussed. బ్రాంచ్ లోకల్లో, రిమోట్లో డిలీట్ చేయడం కూడా చెప్పాను నేను. రిమోట్లో కూడా ఎలా డిలీట్ చేయాలో కూడా చెప్పాను. క్లియర్ డిఫరెన్సెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, యూ కెన్ డిలీట్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, జనరలీ ఇఫ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో, ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ అండ్ ట్యాగ్, generally branches are we are ongoing project. If you are creating, if your work is going on right in middle, at any time we are at any time we can create a tag. Oh sorry, at any time we are creating a branch. Even no need of any permissions to create a branch. As a developer or as a DevOps engineer, I can create a branch and I can work on my task actually. But tag is, it is not regular activity. Once the release happened, once the code moved to the production environment, then only tag will come into the picture. At the time only we are creating the tag. Okay, generally tags are always showing in a zip and tar format. If you want to, you can extract it. Sometimes they will ask indirectly, okay, how you can convert the entire code, okay, entire code into the zip format with the help of git command. Indirect గా అడుగుతాడు. ఎంటైర్ కోడ్ ఉంది నీ దగ్గర లోకల్లో, అదే లోకల్ రిపోలో, హౌ టు కన్వర్ట్? జస్ట్ క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్, దట్స్ ఇట్. జస్ట్ క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్ అండ్ పుష్ ఇట్ టు రిమోట్, and push it to remote. Okay, yes or no? See, for example, here many tags are there, many branches are there, many branches are there. Okay, you know how to delete a branch, how to delete a branch from CLI, you know. Or else I want to delete a branch from GUI. ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేయాలా? ఓకేనా, గో టు బ్రాంచెస్, 8 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా, గో హియర్. ఓకే, చూడండి, డిఫాల్ట్ మాస్టరు, default branch master. Okay, fine. Next to go here slowly. How many branches? Prod 4, prod 5, prod 3, prod dev. Okay na, these are all the branches. These are all the branches. Okay, if you want to delete the prod 5, go here. Here delete symbol is there, right? Delete symbol. Okay, recently GUI got changed. See, deleted. If you want to revert, now only you can revert, or else it will not be reverted. మీకు ఇదే 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 బ్రాంచ్ మళ్ళీ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడే రికవరీ చేయాలి. ఓకేనా, మళ్ళీ రాదు. చూడండి, రివర్ట్ కొట్టాను, రివర్ట్ కొట్టాను, డిలీట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిలీట్ చేశాను చూడండి. నీకు కావాలంటే ఇప్పుడే తీసుకో, లేదు నువ్వు మిస్టేక్గా రీఫ్రెష్ చేసావు అనుకో. ఏది ఏది డిలీట్ చేశాను? ప్రాడ్ 5. 5 మిస్టేక్ అని మెర్జ్ రీఫ్రెష్ చేసావు అనుకో, చూడండి ప్రాడ్ 5 వెళ్ళిపోయింది. ఇంక నీకు రివర్ట్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉండదు. క్లియర్ గాయ్స్? ఏది ఏది ఈజీ? గిట్, గిట్, గిట్ బ్రాంచ్, గిట్ బ్రాంచ్. ఓకే, డిలీట్. వాట్ ఈస్ దట్? కోలన్ బ్రాంచ్ నేమ్ అని ఇస్తే డిలీట్ అవుతుంది కదా రిమోట్లో. నేను చెప్పాను కదా, అదే కదా కమాండ్, గిట్ బ్రాంచ్ కోలన్ బ్రాంచ్ నేమ్. సారీ, గిట్ పుష్, గిట్ పుష్ కోలన్ బ్రాంచ్ నేమ్ అని ఇస్తే బ్రాంచ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ డిలీట్ అవుద్ది. విచ్ ఈజ్ ఈజీ? GUI ఈజ్ ఈజీ ఆర్ CLI ఈజీ? ఈజీ. విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్? No, you need to, for interview perspective, working environment, you are connecting to CLI. Sometimes they are not giving access, but best practice is CLI. CLI. Now you guys are ready. For example, see here, where is that code? Let me go back. Let me go back. Okay. See here, tags are there. Tags are there. Okay. I want to create a new tag from GUI. ఇక్కడ CLI నుంచి క్రియేట్ చేయాలంటే ట్యాగ్ ఏ కమాండ్ వాడాం మనం? గిట్ ట్యాగ్ కమాండ్ వాడి క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాంచ్ నుంచి పుష్ చేసాం. ఇప్పుడు మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి నేను ఒక ట్యాగ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ట్యాగ్ని ఏం చేశాను? రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేశాను. రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేశాను. ఓకేనా?
ఓకే, ఆ ట్యాగ్ని ఏం చేశాను, రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేశాను. రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేశాను. సత్య జాయిన్ ద క్లాస్. ఓకే. ఓకే, రిమోట్ రిపాజిటరీ పుష్ చేశాను. ఇప్పుడు అలానే ఇక్కడే రిమోట్ రిపాజిటరీలోనే క్లిక్ ఆన్ రిలీజెస్. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి ఎలా వచ్చాను, గో టు హియర్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ హియర్. సి ఆల్రెడీ 3 ట్యాగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, మాస్టర్ కోడ్ అప్డేటెడ్ కోడ్ అనుకో. గో టు రిలీజ్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ న్యూ రిలీజ్. కొత్త రిలీజ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, కొత్త ట్యాగ్ని నువ్వు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. మాస్టర్ బ్రాంచ్ జనరల్గా అయితే రియల్ టైంలో మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఎప్పుడు ట్యాగ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, గో హియర్. ఓకే, ఆల్రెడీ వర్షన్స్, మేజర్ వర్షన్ v1.v. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏంది v1 డాట్. ఓకే, 1 డాట్ ప్యాచ్ అనుకో, ప్యాచ్ వర్క్ అనుకో. ఓకేనా, ప్యాచ్ వర్క్ చేస్తున్నావు. లేదా మైనర్ రిలీజ్ అయితే v1.2, 1 అండ్ 2 అవుతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ 2 ఉంటుంది. ఓకేనా, క్రియేట్ ఏ న్యూ, ఆల్రెడీ ఉంటే చూపిస్తుంది, లేదంటే క్రియేట్ ఏ న్యూ ట్యాగ్. క్లిక్ హియర్. సి excellent. Tag will be created. Target will be pushed to the this release, published to this release. From where? From master branch. Generate release notes also. If you want, you can see publish release. ఓకే, చూడు అక్కడ మాస్టర్లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అయింది, టార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అయింది. గో హియర్. ప్రీవియస్లీ హౌ మెనీ ట్యాగ్స్ ఆర్ దేర్? 3 are there. Now how many? 4 are there. See, if you go to tags, here v1.2.2 is the latest tag. v1.2.2 is the latest tag. From which branch you tagged this? From which branch? ఓకే, రిలీజ్ వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లో కోడ్ అంతా డిప్లాయ్ చేసావు. ఓకేనా, ఏ కోడ్ అయితే ఉందో ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని ఏం చేసాం, ఓకే, ట్యాగ్ చేసి పడేసాం. ట్యాగ్ చేస్తే ఏమైంది, ఓకే, నెక్స్ట్ రిలీజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ జరిగింది, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ జరిగింది ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత, దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అస్ టు రివర్ట్ బ్యాక్ అంటే ఈ కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మెర్జ్ కొట్టేస్తాం. యు గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ? యు గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఓకే, క్లియర్. Now you can able to tell what is the difference between, because why we are spending more time here is in interview perspective they are concentrating more, and even real time also we are using many things here. Any questions as of now? Any questions, guys? You need to be active. Today or tomorrow match, final match, India South Africa. Today or tomorrow. What time? World Cup, right? You guys will attend the class, or you will attend the, you are continue watching the cricket? Both you are doing multitasking or multi-watching, huh? Multi-watching. Okay, no problem. Don't think he is providing the recording. Okay, you can think like whatever the full series, whatever the cricket, that is also available like completely. You can watch that later also. Okay, that is your choice. That is I am not recommended. Okay, fine. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో రియల్ టైంలో మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కోడ్ అంతా, ఒరిజినల్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది మన దగ్గర? మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి నేనేం చేశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెవలపర్ కాబట్టి, డెవలపర్ అయితే నా డెవ్ బ్రాంచ్కి కోడ్ మొత్తం తీసుకున్నాను. ఓకేనా, నేను ఏదో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను, ఇక్కడ వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను. ఒక ఫీచర్ ఇచ్చారు, ఆ యామెల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఏదో చేంజ్ చేయమన్నాడు. ఆ ఫీచర్ మీద నేను వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను, ఫీచర్ బ్రాంచ్ మీద పని చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా, కానీ నా టాస్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సగం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కమిట్ కొట్టలేము. ప్రతిసారి కమిట్ కొడితే కమిట్ హిస్టరీలు పెరిగిపోతాయి, ట్రాక్ చేయడం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, నేను టాస్క్ మిడిల్లో ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వరకు కోడ్ రాశాను. ఓకేనా, ఒక 50% కంప్లీట్ చేశాను. ఆ యామెల్ ఫైల్ని రాయడం
50% కంప్లీట్ చేశాను. ఇమీడియట్గా మన లీడ్ ఏం చేశాడనంటే, ప్రశాంత్ కెన్ యూ ప్లీజ్ జాయిన్ దట్ కాల్ అంటాడు. ఎస్, జాయిన్ అవుతాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ప్రొడక్షన్లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, క్లోన్ దట్ కోడ్ ఇన్ టు ద సమ్ అదర్, ఓకే, హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అనుకో. హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అనే ఒక బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసేస్తాడు. ఆ బ్రాంచ్ లేక ప్రొడక్షన్ కోడ్ అంతా తీసుకొని వచ్చి, ప్రశాంత్ ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, మనం 4 GB అని ఇచ్చాము, జనరల్గా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి జనరల్గా అయితే మనం 8 GB ఇవ్వాలి, ప్లీజ్ ఫిక్స్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, దిస్ ఈజ్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాడు. విచ్ వన్ ఈజ్ ప్రియారిటీ నౌ? ఐ నీడ్ టు కంటిన్యూ హియర్ ఆర్ ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ? హియర్ నో కస్టమర్స్ ఆర్ రైట్, నో కస్టమర్స్ ఇంపాక్టింగ్. గైస్, యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? మా లీడ్ ఏం చెప్పాడు, ఇమీడియట్గా యూనిట్ టు గో ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ బికాస్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ప్రశాంత్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అవర్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ గివింగ్ ద రెస్పాన్స్ స్లో టు ద ఎక్స్టర్నల్ సర్వర్స్. ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ ద ఇష్యూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను యామిల్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పాను, మైట్ బి ఇష్యూ, మైట్ బి డిఫరెంట్. ఎట్ ద టైమ్, ఎట్ ద టైమ్ వాట్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్, వాట్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్? 50% వర్క్ ఈస్ డన్. ఓకే, యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ హియర్, యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఓకే, యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్క్ నువ్వేం చేస్తున్నావు? మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఏం చేస్తున్నావు? స్విచ్ అయిపోతాను, స్విచ్ అయిపోతాను ఎక్కడికి? హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్కి. ఎందుకు స్విచ్ అవుతున్నావు? ప్రొడక్షన్ లిమిటెడ్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ హైలీ రికమెండెడ్ టు స్విచ్? ఈజ్ ఇట్ హైలీ రికమెండెడ్ టు లీవ్ ద కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్? ఎస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి స్విచ్ అవుతున్నావో, ఆ టైంలో నువ్వు ఎంతవరకు కోడ్ని డెవలప్ చేస్తున్నావో ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి? లోకల్గా సేవ్ చేసుకోవాలి. ఏం చేసుకోవాలి? అదే ఆ గిట్ యూస్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవాలా లేదా? ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేస్తామనో, ఇంకొక నోట్ ప్యాడ్లో వర్క్, ఇంకొక నోట్ ప్యాడ్లో అర్జెంట్గా ఇంకొకటి అప్డేట్ చేసి పంపించాలి మేనేజర్కి. ఇప్పుడు ఈ నోట్ ప్యాడ్లో వదిలేసిపోతే ఏమవుతుంది? కొన్నిసార్లు దట్ నోట్ ప్యాడ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, డిలీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని ఏం చేసుకోవాలి? మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సేవ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకే, సేవ్ 1 2 3 ఏదో ఒక నేమ్, నీకు నచ్చిన నేమ్, ABC 1 2 3 ఏదో ఫైల్ ఉంటుంది కదా. సేవ్ చేసిన తర్వాతే అప్పుడు నువ్వు ఇంకొక ఫైల్కి వెళ్ళి అప్డేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ హైలీ రికమెండెడ్. ఓకేనా? ఇలా మనం గిటబ్లో సేవ్ చేయాలనంటే, ఓకే, గిటబ్లో అదే గిట్ కమాండ్స్తో మనం సేవ్ చేయాలనంటే, ఓకే, ఒక బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి కోడ్ని 50 సగం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కోడ్ సేవ్ చేయాలనంటే వీఆర్ యూజింగ్ గిట్ టు స్టాష్ కమాండ్. Which command? Git stash. Now you guys are understood. Okay, next command name is git stash. You guys are understanding or not? Tell me. What is the use of git stash? When you are going for, when you are switching from one branch to another branch, in the middle of your work, okay, in middle of your work, your previous branch code, you need to save it with the help of git stash. Which command? Git stash. Clear? Clear? Please ping me. Now you guys are clear or not this point? ఇది రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మిడిల్లో ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు మిస్టేక్ చేయొద్దు. మీరు మిస్టేక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ హైలీ రికమెండెడ్. దే విల్ ఐడెంటిఫై అస్. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ గో హియర్, లెట్ మీ గో హియర్. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దర్? ఐ థింక్ ఐ డిలీటెడ్ ఆల్. గిట్ బ్రాంచ్, గిట్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ is there. Let me create from master git checkout, git checkout. ఆ బ్రాంచ్కి స్విచ్ అవ్వాలంటే -b. ఓకే, ఆ బ్రాంచ్కి స్విచ్ అవ్వాలంటే ఓకే, బ్రాంచ్ నేమ్ వచ్చేసి హాట్ ఫిక్స్ అనే బ్రాంచ్ అనుకో, లేదనంటే స్టేజింగ్ అనే బ్రాంచ్ అనుకో, స్టేజింగ్ 10 అనుకో, స్టేజ్ 10 ఏదో ఒకటి, ఏదో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయండి అబ్బా. UAT1 అనుకో, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ 1 అనుకో. ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే అక్కడ ఏదో యూఏటీలో ఒక ఇష్యూ ఉంది, నేను ఆ కోడ్ మొత్తం తీసుకొచ్చాను. ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫైల్స్లో ఆల్రెడీ 2.javaలో ఈ కోడ్ ఉంది, 2.javaలో ఈ కోడ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఓకేనా, VI 2.javaలో ఇష్యూని ఐడెంటిఫై చేశాను. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కోడ్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే, ఏదో సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ రాంగ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ హియర్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్. Okay, I want to add, okay, okay, I want to add some specifications. Okay, for example, I want to add
మెమరీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ యాడ్ 4 GB, ఏదో కోడ్ రాస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మేనేజర్ ఫోన్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ 2 లైన్లు నువ్వు అప్డేట్ చేసావు. జనరల్ రియల్ టైంలో మనం ఎక్కువ రాసి ఉంటాం. ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేశాడు. అరే ఓకే, సేవ్ ద కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? గిట్ స్టేటస్ అని చూసి చూడండి. స్టేటస్, ప్రశాంత్ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ వర్కింగ్ కీప్ అసైడ్. ఐ డోంట్ కేర్. Okay, you need to concentrate more on the production because the customer is impacting. Okay, now is it highly recommended to go directly master? No. Whatever the modified code, what you need to do? Git stash, git stash. Okay. For example, if you want to save what file I update. ఇప్పుడు వరకు నువ్వు ఏం అప్డేట్ చేసావు ఆ మెసేజ్ ఇచ్చుకోండి. ఇక్కడ మీరు ఏం అప్డేట్ చేశారో ఆ మెసేజ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం మనం రివర్ట్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వస్తాం కదా, అప్పుడు చూడడానికి బాగుంటుంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సేవింగ్లో నేను దీన్ని అప్డేట్ చేశానని గిట్ సేవ్. ఓకే, ఏం అప్డేట్ చేసాం? యాడెడ్ మెమరీ థింగ్స్, ఏదో మెమరీని యాడ్ చేసిన ఆ కోడ్ మొత్తం మీద ఆడేదో ఒక 4 లైన్స్ కోడ్ రాశాను. ఎంటర్. చూడండి, స్టాష్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గిట్ స్టేటస్ ఉంటుందా? నో, నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ మై రిపాజిటరీ. నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ప్రీవియస్గా నేను గిట్ స్టేటస్ రన్ చేస్తే ఏముంది? ఒక ఫైల్ నువ్వు మాడిఫై చేసావు, కానీ మాడిఫై చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ని నువ్వు సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు సేవ్ చేసుకోవాలి? ఇమీడియట్గా మా మేనేజర్ కాల్ చేశాడు. ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్ నౌ. ఐ వాంట్ టు ఫిక్స్ ది ఇష్యూ దేర్. గో టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. గిట్ చెక్అవుట్. ఓకే, గిట్ చెక్అవుట్ మాస్టర్. ఓకే, క్రియేట్ వన్ సబ్ బ్రాంచ్, వర్క్ ఆన్ ద మాస్టర్, అసైన్ టు ద మాస్టర్, ఫిక్స్ ద ఇష్యూ, కమ్ బ్యాక్ టు ద యువర్ ప్రీవియస్ వర్క్. ఇష్యూ ఫిక్స్ అయిపోయింది. 1 hour 2 hours అయిపోయింది. ఓకే, లెట్ మీ హ్యాండిల్ మై ప్రీవియస్ వర్క్. కమ్ బ్యాక్, గిట్ చెక్అవుట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ బ్రాంచ్ నేమ్? UAT 1. నౌ ఐ కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ గిట్ స్టేటస్, నథింగ్ ఈస్ దేర్. వేర్ ఐ సేవ్డ్ దట్? ఐ వాంట్ టు సీ దట్. విచ్ కమాండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్? గిట్ స్టాష్. సారీ, STASH. Git stash. Okay, list command. If you want to see the list, what are the see? By default, it will starts with 0 index. See, what is the name? What is that saved name? If you are not giving name, this will not come. Okay, that is the reason. Please give the meaningful name. Okay, ఇక్కడ నువ్వు సేవ్ చేసావు కోడ్, ఒక స్టాష్ చేసుకొని వెళ్ళావు నువ్వు వాడికి. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఏ స్టాష్లు చేసావు, నువ్వు ఫైల్ సేవ్ ఇంతవరకు ఏ సేవ్ చేసావు లిస్ట్ చేయడానికి గిట్ స్టాష్ లిస్ట్. You guys are following, please? Okay, git stash. How to save? Updated code, modified files, git save. Okay, give that message name. What message you want? What tune? I want to list git STASH git stash. Okay, list. You guys are following or not? Tell me guys. Code updated code చూస్తున్నాం మనం. ఏదైతే కోడ్ అప్డేట్ చేశానో, ఓకే, ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రియారిటీ, based on the high priority, you need to switch from one task to another task. While switching from one task to another task, please make sure to save your code properly. Okay, then only you can switch. As a git practice, you need to use the git stash command. Okay, you need to use the git stash command. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మెమరీలో ఇక్కడ ఒక మెమరీని యాడ్ చేశాను ఆ ఫైల్లో. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకున్నా, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వర్క్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నా. నేను వర్క్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఫైల్ నేను అప్డేట్ చేసి ఉంటాను కదా, దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ తేవాలి కదా. బ్యాక్ తేవాలని ఏం చేస్తాం? గిట్ స్టాష్. ఓకే, గిట్ స్టాష్ అప్లై. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టాష్ ID? కాపీ. ఓకే, ఇదే కదా. అలా చాలా ఉంటాయి, మనకి చాలా ఉంటాయి. ఓ మై గాడ్. ఓకే, STASH index 0. ఫస్ట్ స్టాష్ అంటే ఫస్ట్ సేవ్. ఓకే, ఇలాగని ఇస్తే ఏమవుద్ది? ఎంటర్. చూడండి, ఫైల్ వచ్చేసిందా లేదా? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, గిట్ స్టేటస్ చూడండి, వి 2.java వచ్చిందా లేదా? నౌ ఓపెన్ ద 2.java. కంటిన్యూ యువర్ వర్క్. ఓకే, గో హియర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ థింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెమరీ. Okay, for example, something if you want anything, you can add it. Image details, what? Okay, I want to write one SOP statement. Okay, ఏదో కోడ్ రాస్తా ఉన్నావు, ఏదో అప్డేట్ చేస్తా ఉన్నావు అనమాట. system.out.println. ఓకే,
hello guys, hello guys. ఓకే, అప్పటికి వదలలేదు. అరే ప్రశాంత్, అగైన్ యు ఆర్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ. అగైన్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ. ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్. Please come back immediately. What is this, guys? See, git status again. Git status again. I updated the few lines. Why you are calling? What is this message? Git status again. I added a few things to here. Again, my manager is calling. What you need to do now? If you want to switch another branch again, see, Prashant, now you need to come back to again master, and previously we given some 16 GB of code. Now it is giving image pullback error. We need to change the image details of the Docker. Can you come back as soon as possible? What you need to do now again? As you guys are following. Again, you need to save the updated code. Updated code. How to save? Git. Git. Okay. What is the command name? Stash. Stash. Okay. You direct గా ఇచ్చిన సేవ్ అయిపోద్ది, కానీ గివ్ దట్ సేవ్ మెసేజ్. సేవ్ మెసేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ మెసేజ్? ఓకే, ఐ యాడెడ్ system.out.println. system.out.println. అక్కడ వరకు వచ్చున్నాను అని సేవ్ ఏదో మెసేజ్ నాకు గుర్తుండే విధంగా ఇచ్చుకున్నాను. ఎంటర్. సేవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే ఏమైనా ఫైల్స్ ఉంటాయా? అప్డేటెడ్ ఫైల్స్ ఉండవు. ఏదో సేవ్ చేసేసావు. మళ్ళీ గో టు గిట్ చెక్అవుట్. గిట్ చెక్అవుట్. ఓకే, మాస్టర్ బ్రాంచ్. Tell me, Suresh, how can I help you? I am in the master. Tell me, what is the issue now? Please add the latest image, Prashant, in the configuration. We are not able to see the live code. It is mostly escalating from the customer. Please do it as soon as possible. Okay, for example, that configuration file is 5.java. For example, that configuration file is 5.java. For example, I am telling. Okay, go here, change, add that image details. ఓకే, గివ్ దట్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, గివ్ దట్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్. ఇది ఎక్కడ చేస్తామంటే మాస్టర్ బ్రాంచ్లో డైరెక్ట్ చేయం. ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ 5.java మాడిఫై చేసి మాస్టర్ మెర్జ్ చేసి ఆల్రెడీ యాడెడ్ సురేష్ ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద ప్రాడ్ ఇమేజ్. మనం జెన్కిన్స్లో బెల్ ట్రిగ్గర్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కోడ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ప్రశాంత్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ యువర్ వర్క్. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ అగైన్? లెట్ మీ గో టు మై బ్రాంచ్. Let me go to my branch. What is that my branch? UAT1. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ గిట్ స్టేటస్. ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఇక్కడ యూఏటీలో ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అయిందనంటే నువ్వు మాస్టర్లో అక్కడ ఓవరాల్గా చేంజ్ చేసావు కదా ఇందాక 5.java అని. ఓకేనా? అందుకని ఈ ఫైల్ చూపిస్తుంది. యాక్చువల్ మన వర్క్ ఏంది? గిట్ స్టాష్ లిస్టు. గిట్ స్టాష్ లిస్టు. సి టూల్ లిస్టు. ఇప్పుడు నేను వర్కౌట్ చేయాల్సింది ఏంది? system.out.printlnలో వేరే ఫైల్ ఏదో అప్డేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను కంటిన్యూ చేయాలా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? గిట్ స్టాష్. ఇప్పుడు నేను ఏది అప్లై చేయాలి? ఇది అప్లై చేయాలా? 0ని అప్లై చేయాలా? 1 అప్లై చేయాలి? లేటెస్ట్ 1 ఏంది? నేను ఎంతవరకు రాశాను? విచ్ వన్ ఐ నీడ్ టు అప్లై? 0నా గైస్? విచ్ వన్ ఐ నీడ్ టు అప్లై? 0 or 1? 0, because see, previously I added memory here 1. What is the recent one? 0. Okay, copy this, right click, paste it. ఓకే, దీనికన్నా ముందు గిట్ స్టాష్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? అప్లై. గిట్ స్టాష్ అప్లై. సి ఫైల్ వచ్చిందా లేదా? 2.java అనే కదా మనం మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళింది. vi 2.java. గో హియర్. ఓకే, మనం రాసిన కోడ్ అట్లానే ఉంది. సేవ్ చేసింది వచ్చేసాం. నెక్స్ట్ ఏదో ఎకో. ఓకే, వీఆర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఏదో కోడ్ రాస్తాం. డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, వీఆర్ ఫ్రమ్ డెవాప్స్. Like this, you need to switch from one branch to another branch. Now you guys are clear about stash or not? What is the use of stash? Okay, which command we used to apply? Git stash apply. Okay, what is that stash name? Stash at the date flower bracket 0 indication. 1 second guys, let me connect to chat. Sorry. Okay, see, this is the command. Now you guys are understood or not?
ఎస్ క్లియర్ రైట్. స్టాష్ ఎందుకు అర్థం ఉంటుంది నీకు, బట్ యూనిట్ ఎస్ టు స్టోర్ ద కోడ్ టెంపరర్లీ వితౌట్ కమిటింగ్ for updation. At what situation? At what situation? When that if I want to go for any production major activity, or for example not only production, any other branch, if you want to switch from one branch to another branch, please make sure to stash the existing updated code in your local, in that particular branch. Okay, that is highly recommended with the help of which command? Git stash command. See, next, Prashant, what you are doing generally here, many things are doing, many stashes you created. Git stash. Okay, because of this, yeah. Okay, because of this, you created many stashes. Here only 2 or 3. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇందాక నేను స్టాష్ అని ఇచ్చాను కదా, ఇదో ఈ కమాండ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఉన్న కోడ్ బై డిఫాల్ట్గా స్టాష్ అయిపోద్ది. ఉన్న కోడ్ ఇదో ఇలా వస్తుంది మెసేజ్, ఒక స్టాష్ ఐడి ఇచ్చి అప్డేటెడ్ అని. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా గిట్ స్టాష్ అని ఇస్తే. లేదు, మెసేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే గిట్ స్టాష్ ఇలా ఇచ్చినా క్రియేట్ అవుతుంది, ఇలా ఇచ్చినా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, లేదనుకుంటే ఉత్త స్టాష్ అని ఇచ్చామనుకో, అప్పుడు ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో దాన్ని స్టాష్ చేసి పడేస్తుంది, అప్డేటెడ్ కోడ్. అందుకని వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ నేను బై మిస్టేక్ రన్ చేశాను కదా. చూడడానికి కనుక ఏది ఇక్కడ 3 స్టాష్లు ఉన్నాయి ప్రశాంత్. ఓకే, ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్ మై లోకల్ రిపాజిటరీ సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, హౌ టు ప్రొసీడ్ ఫర్ ద హౌ టు ప్రొసీడ్ టు రెడ్యూస్ దట్, ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ దట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, what are the best practices? First practice is what? Whatever the files which you are using, remove those. Which are not using for the in that branch, remove those files. What is the second? ఎక్కడైతే నువ్వు స్టాష్ చేసావో ఇవన్నీ నీకు అవసరం లేదు అనుకో, ఇవన్నీ నీకు అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టాష్ ఎందుకు, మనకు ఆల్రెడీ అయిపోయిందిగా. యూనిట్ క్లియర్ దట్, ఎస్ ఆర్ నో? యూనిట్ డిలీట్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ గైస్, మనం డిలీట్ చేయాలా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? యూనిట్ డిలీట్ దట్, యూనిట్ డిలీట్. హౌ టు డిలీట్? How to delete? Git. Okay, stash, git stash with the help of drop command. You are dropping the stash. Which stash? stash. Okay, at the date. Okay, at the date. Okay, which one? Second one, right? Go here. Second one. Delete. See, stash dropped. Dropping is nothing but a deleting. Don't get confused. ఓకే, ఒక స్టాష్ని డిలీట్ చేసావు, అవసరం లేదు అవన్నీ, అయిపోయింది, యూస్ చేసుకున్నావు. నువ్వు కంబ్యాక్ వచ్చే కోడ్ అప్డేట్ చేసావు, లేటెస్ట్ స్టాష్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది లేటెస్ట్ కోడ్. డోంట్ డిలీట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ అంతా కమిట్ చేసావు, కోడ్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ అని చూసాం అనుకో. ఓకే, ఏది కోడ్ వర్కింగ్ ట్రీ క్లీన్ ఉంది, కమిట్ అయిపోయింది, మొత్తం కోడ్ ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, నో, ఇక్కడ నువ్వు స్టాష్ చేసావు కదా, ఇక్కడ స్టాష్ చేసావు కదా, ఇందాక మర్చిపోయా. దీన్ని ఏం చేయాలి? అన్స్టాష్ చేయాలి మళ్ళీ. గిట్ స్టాష్, సారీ, అన్స్టాష్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్? గిట్ స్టాష్ అప్లై. ఓకే, ఎస్టీఏ, నేను బై మిస్టేక్ కింద కమాండ్ కొట్టానని చెప్పాను కదా. స్టాష్ అప్లై స్టాష్ ఎట్ ద డేట్. ఓకే, 0. ఆ స్టాష్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి 2 ఫైల్స్ వచ్చాయి, గిట్ స్టేటస్. ఓకే, ఈ 2 ఫైల్స్ని కమిట్ కొట్టి గిట్ కమిట్ -a -m. వై ఐఎమ్ యూజింగ్ -a -m? Both are the modified files. It is not a new file. I don't want to use add command. I don't want to use add command. Okay, updated code today. ఏదో మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి. See, now anything is there? Git status status. Anything is there? Nothing is there. If you observe git stash list, if you observe here, see, still you are maintaining 2 because కోడ్ అంతా మెర్జ్ చేసి పడేసి మొత్తం మెర్జ్ చేసిన తర్వాత మనం ఉన్న స్టాష్లన్నీ క్లియర్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మందేనే కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, లేటెస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఎట్ index 0. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఈస్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ టాప్ టు ఫస్ట్ రీసెంట్ వన్ 0. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వీ నీడ్ టు రెస్పాన్సిబుల్ టు క్లియర్ ద మెమరీ ఆర్ నాట్? హౌ టు సీ? వన్ డిలీట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం. వన్ డిలీట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం. హౌ టు డిలీట్ ఆల్? హౌ టు డిలీట్ ఆల్? గిట్ స్టాష్ ఆల్, సారీ, గిట్ స్టాష్. ఓకే, లిస్ట్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ నౌ?
two are there. I want to delete all. Git stash, git stash. Only one command that is clear. Okay, only one command. Git stash clear. It will delete the all the stashes. See, deleted. If you want to see, git stash list. Nothing is there. Nothing is there. After running this command, it will delete the all the stashes. It will delete all stashes. Yes, you guys are following or not? Please confirm. See, these two things majorly they are concentrating on the interview perspective. That is the reason not only interview. If you go for any working environment, you need to be clear about the concept. Then only you will understand about the project, what you are doing and what commands people are running while they are sharing the screen. Right? They are running few commands. At that time, you will understand what we are doing. Clear, right? Any doubts? Any doubts as of now? Please let me know any doubts. But if you are guys are practicing, you will get many doubts. If you are not practice, definitely will get a doubt. See, compare guys. Not only compare, somewhere you are learning. Go to somewhere and you can watch and somewhere search it somewhere. బట్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ అనేది ఎక్కడ మన దగ్గరే మీరు మల్టిపుల్ వేస్లో సెర్చ్ చేసుకున్నా కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ దొరకాలి మనకి. కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు లర్న్ అదర్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉందనుకో, వేరే కాన్సెప్ట్ని నువ్వు ఈజీగా గ్రాప్ చేయగలవు. దీనికి దానికి లింక్ ఉంటుంది. ఓకే 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 అనేసి ఇక్కడే నువ్వు స్టక్ అయిపోయావు అనుకో, స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అర్థం కాక, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? I am expecting from out of 17 guys. Okay, more than 10 need to be send a clear message. Clear. What is the use of clear in stash? It will delete all the messages. Send a clear message. Clear. Yes, clear. Yes, clear. Clear. Sir, why you are taking, for example, why you are taking this much time? Tell me what is branch, how to create a tag. What with it within 5 minutes, I will explain that actually. If you want that type of training, that is different way. Okay, go here guys, create a tag will general గిట్ యూజ్ అవుతుంది, దట్ యూజ్ అవుతుంది అంటే 5 నిమిషాల్లో చెప్పేయచ్చు. వై ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దీస్ థింగ్స్, వై ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దీస్ థింగ్స్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్క్ ఫ్లో, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్, దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓకే, ఉన్న కోడ్ మొత్తం మనం జిప్ చేయాలా, అన్జిప్ చేయాలా? ఓకే, ఉన్న కోడ్ మొత్తాన్ని జిప్ చేయాలా, అన్జిప్ చేయాలా అనేసి అలా కాదు. ఓకేనా? గిట్ స్టాష్ --- untracked. Okay, for saving the modified files. See, untracked, let me know. For example, if I don't know anything about that command, git stash. Okay, --- help. Not is not coming. No, we need to check that modified files save చేసుకునే దానికి untracked. What is that? Untracked files. Not only untracked, whatever the files that will be saved actually. Okay, he is asking. Let me get. I got that point. See, now I am in the here UAT branch. Okay, here some files are there. vi. Okay, for example, demo.java. Enter. Okay, I am from demo. Let me save the code. One second, guys. Let me save the code. Okay, escape. Okay, here if you see, this is untracked one. Untracked file, right? This is new file. Git stash. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఇచ్చినా చాలు, లేదంటే మెసేజ్ ఇస్తానంటే నీ ఇష్టం. సేవ్ అప్డేటెడ్. ఓకే, గిట్ స్టేటస్. నో యువర్ that command it will help us. See, git status save command, it will help us to updated code. If you want to save the updated code,
Okay, if you want to save the updated code, generally we are using git modified file, git status, then save command. Okay, untracked file అని అంటే ఇప్పుడు untracked file, what is the untracked file? What is the meaning of untracked file? The file, the file which recently created. It is not moved even single time for the commit. The file which recently created, that is showing untracked section, right? If you want to stash those also, you are using this command. You can use this command. See here. If you Google it, you can get many things also. Okay. Git stash list. Any stashes are there? No. Okay. I want to, I want to stash this git status, this code. Okay. Right click, paste, untracked. Okay. Then here you need to pass the option. Which one we need to do now? Okay. Git stash list hyphen tracked. It is unknown option. Unknown option, that is. Okay. If we have any doubt, okay, we are not sure about that command, right? See, go here. గూగుల్ అయినా సెర్చ్ చేసుకోండి, లేదనంటే చాట్ జీపీటీ. ఎస్ ఐఫన్ ఇన్క్లూడ్. ఓకే, చూద్దాం. చాట్ జీపీటీ ఇలా మీరు ఒకవేళ ఇష్యూ వచ్చింది మనకి ఏం చేస్తాం? మనకి ఇప్పుడు రియల్ టైం వర్క్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ ఇష్యూలు వస్తూ ఉంటాయి, మనం ఏం చేద్దాం? గో టు చాట్ జీపీటీ. ఓకే, హియర్ మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ని బట్టి చాట్ జీపీటీ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. మనం ఏం చేయాలి? హౌ టు హౌ టు స్టాష్ హౌ టు స్టాష్ అన్ట్రాక్డ్ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్. సి ఇచ్చేసాడు చూడు, చూడండి. స్టాష్ అన్ట్రాక్డ్, స్టాష్ బోత్ ట్రాక్డ్ అండ్ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ including new files doesn't added into the index. See, this command will stash all the changes including untracked files. If you want to include, ignore the files also, hyphen all, you can use it. Okay, let me use this command. Clear the screen. Git status. Okay, right click, paste, enter. Okay, let me see. Git stash list. See, వచ్చిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు డిబగ్. అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ సేవ్ చేయడానికి నీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యాస్టీజ్ మీరు అంటే ఆ పాయింట్ని మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు గూగుల్ అయితే మల్టిపుల్ వస్తాయి వెబ్సైట్స్, చాట్ జీపీటీలో నీట్గా క్లియర్గా టైప్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనం ఏ కమెంట్స్ చూసాము? లెట్ మీ సెర్చ్. సారీ గైస్, సి టుడే వాట్ వీ డిస్కస్డ్. ఓకే, ఆస్క్ ద చాట్ జీపీటీ వాట్ కమాండ్ స్టార్టింగ్ వీ డిస్కస్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్ నేమ్? వన్ సెకండ్ గైస్, సారీ. ఓకే ఓకే, నాకు పంపించి నేను రికవరీ పుష్ చేసేస్తాను. అప్డేట్ ఎప్పుడులో ఫినిష్ అవ్వాలి? లేదు లేదు, నైట్ అయిపించేస్తాను నేను అక్కడికి వెళ్ళేసి. సరే, మామూలు అది బస్ స్టాప్ 10:30. అప్డేట్ చేసి పెట్టి నేను కొట్టేస్తాను. సరే, థ్యాంక్ యూ. సారీ గైస్. ఓకే, వేర్ వీఆర్ నో, వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, చాట్ జీపీటీ.
ఓకే. నువ్వు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసావు అనుకో, నీట్గా వస్తుంది అనమాట నీకు డేటా. ఓకే, మనం స్టాష్ గురించి చూసాము. ఇంకో కమాండ్ ఏం చూసాము ఈరోజు వాట్ కమాండ్ వి డిస్కస్డ్? బ్రాంచ్ కమాండ్, రైట్? సారీ, ట్యాగ్ కమాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఓకే, స్పెల్లింగ్ రాంగ్ రాసిన అది అర్థం చేసుకుంటుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఓకే, బ్రాంచ్ అండ్ ట్యాగ్. సి వాట్ రిజల్ట్ ఇట్ విల్ గివ్. ఓ మై గాడ్, మెనీ థింగ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సి. ఇక్కడ మీరు చదవండి ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ అండ్ ట్యాగ్? బ్రాంచెస్ అండ్ ట్యాగ్స్ ఇన్ గిట్, ఓకే, డిఫరెంట్ పర్పసెస్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, డిఫరెంట్ కంటెక్స్ట్ కోసం యూస్ చేస్తాం. బ్రాంచ్లు వచ్చేసి డైనమిక్, అంటే డైనమిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. డైనమిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, మ్యూటబుల్. ఏ బ్రాంచ్ గిట్, ఏ బ్రాంచ్ ఇన్ ఏ గిట్ రిప్రజెంట్స్ independent line of a development. Okay, branch is not depending on the any development phase, right? You can create at any time. You can create at any time. Okay, branches are mutable means you can change, you can add a new commits. Okay, you can add a code also, okay, to the branch and merge the branches to one branch to another branch. If you want to delete the branch, you can delete or rename the branch. Whatever the things you want, you can do it, right? Mutable is nothing but that one. Okay, for development, sorry, for development, branches are typically used for ongoing development. మనం చెప్పాం కదా చూడండి, ఆన్గోయింగ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ నీ మధ్యలో వర్క్ జరుగుతా ఉన్న టైంలో ఏ టైంలో అయినా మనం కొన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు, సారీ, బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ పాయింట్ దే ఆర్ టెలింగ్ టెక్నికల్లీ. ఓకే, డెవలపర్స్ కెన్ క్రియేట్ ఏ బ్రాంచెస్ టు వర్క్ ఆన్ న్యూ ఫీచర్స్ ఆర్ ఫిక్స్ బగ్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. They are not looking for only specific point, they are creating independently. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రాంచింగ్ వర్క్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. హౌ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్. ఓకే, హౌ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ టు డిలీట్ ఎ బ్రాంచ్. ఓకే, అలానే ట్యాగ్స్ అంటే ఏంది? ఇమ్యూటబుల్, స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్, చేంజ్ చేయలేము. వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ట్యాగ్ పాయింట్ టు ద స్పెసిఫిక్ కమిట్, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ అన్లెస్ యూ మూడ్. ఓకే, యూజ్డ్ రిలీజెస్. యూజ్డ్ రిలీజెస్. నెక్స్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ రిలీజెస్ అంటే ఏంది మీనింగ్? ట్యాగ్స్ ఆర్ ప్రైమరీ యూజ్డ్ ఫర్, ఇక టెక్నికల్ గా రాస్తుంటాడు అంతే, పాయింట్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఐలో రాస్తుంటాడు. యూజ్డ్ టు మార్క్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హిస్టరీ సచ్ యాజ్ రిలీజ్ వర్షన్స్. ఓకే, టు ప్రొవైడ్ ఏ స్టేబుల్ రిలీజ్ టు ద స్పెసిఫిక్ కమిట్స్. యు ఆర్ యూజింగ్ ద యు ఆర్ యూజింగ్ ద ట్యాగ్. యు ఆర్ యూజింగ్ ద ట్యాగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ట్యాగ్, గిట్ ట్యాగ్ నేమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యానోటేట్ అంటే మెసేజ్, ఆ ట్యాగ్కి ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే ఐ యానోటేట్ అంటే ఐఫోన్ ఎం అని ఇచ్చి మెసేజ్, ఐఫోన్ ఏ ట్యాగ్ ఇస్తాం అనమాట. ఆ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ లిస్ట్ ద ట్యాగ్ లిస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్యాగ్ టు అనదర్ ట్యాగ్, యూ కెన్ గిట్ చెక్అవుట్ ట్యాగ్ నేమ్. ఓకే, వీ మిస్డ్ దిస్ పార్ట్, రైట్? లెట్ మీ చెక్ దిస్. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ సెర్చ్. సి, మెనీ పాయింట్స్ వీ డిస్కస్డ్, రైట్? నాట్ ఓన్లీ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కొంచెం ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఐ నీడ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని టైప్ చేసి చాలు. నువ్వేం టైప్ చేయలేదు, నువ్వు దాంతో మాట్లాడుతున్నట్టే. ఐ నీడ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి ఏమిస్తాడు, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాడు మ్యాటర్ని. చూడండి, గిట్ మెర్జ్ ఇచ్చాడు, డిలీటింగ్ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు. చూడండి, ఇంకా ఇస్తా ఉన్నాడు చూడండి. యు గైస్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, చూడండి, మనం ఇందా చెప్పాను చూడండి, వర్షనింగ్ చెప్పాను చూడండి, అది కూడా ఇచ్చాడు చూడు. మనం ట్యాగ్లో వర్షన్ ఇస్తాం కదా, మేజరు, మైనరు, ప్యాచ్. మేజరు, మైనరు, ప్యాచ్ అంటే ఏంటంటే,
ఓకే. మేజర్ అంటే మేజర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే V1 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V2 అనుకో వర్షన్ 2. ఓకే, 2.3 అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మేజర్? V2. V2 is the major version. What is the minor? What is the minor? 2 is the minor. ఓకే, అక్కడ మన చాట్ జీపీట్లు అన్ని ఇవ్వడు మీరు అంతే. అందుకనే దానికి దీనికి మనకు కొంచెం మీరు సెర్చ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని మ్యాప్ చేసుకొని చదువుకోండి అలా. ఓకేనా? 3. ఓకేనా? మేజర్, మైనర్, ప్యాచ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మేజర్ అయితే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంటే ఈ వర్షన్ ఏం చేస్తాం, ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి ఒక మేజర్ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తాం. 6 మంత్స్ లేదంటే 1 ఇయర్ అలా ఉంటుంది అనమాట. మీ ప్రాజెక్ట్ని బట్టి, మీ ప్రాజెక్ట్ పెద్దదా చిన్నదా, ఓకేనా, స్మాల్ ప్రాజెక్టా బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మైనర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ గైస్? మైనర్ అంటే మైనర్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఎవ్రీ స్ప్రింట్కి లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక రిలీజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? స్ప్రింట్కి కానీ లేదా 2 స్ప్రింట్స్కి ఒక రిలీజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు అంటే తక్కువ డ్యూరేషన్, ఒక 1 మంత్ లేదా 14 days 15 days, ఓకేనా, 14 days మైనర్ రిలీజ్. ప్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ ఫిక్స్, ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూ వచ్చేసింది ఇమ్మీడియట్గా ప్యాచ్ చేయాలా, అప్పుడు ప్యాచ్ ప్యాచ్ అనేది ఇమ్మీడియట్ అప్డేట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ 4 monthsలో, సారీ నెక్స్ట్ 6 monthsలో ఓకేనా, నెక్స్ట్ 6 monthsలో ఒక మేజర్ రిలీజ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద వర్షన్? టెల్ మీ. ఇన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే, ప్రజెంట్ వర్షన్ ఈస్ దిస్ వన్. ఇన్ నెక్స్ట్ 6 months I have a major release. What is the version? Tell me now. How you can define the version in the tag? No, that is not. See, మేజర్ రిలీజ్ ఉంటే ఏం చేస్తుంటే వర్షన్ 3. ఓకే, ఈ వర్షన్ 3 డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా మైనర్ డిప్లాయ్ చేసామా? లేదుగా, 0. ఏదైనా ప్యాచ్ చేసామా? లేదుగా, 0. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 6 monthsలో ఓకే, ఫైన్. నేను డిప్లాయ్ చేసేసాను. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇమీడియట్గా ప్రొడక్షన్లోకి ఇష్యూ వచ్చింది. ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూ వచ్చేసింది. ఒక ప్యాచ్ ఇమీడియట్గా ప్యాచ్ చేయాలి. ప్యాచ్ అని నథింగ్ బట్టి ఇమీడియట్ ఫిక్స్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఇమీడియట్ ఫిక్స్ టు ద పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద వర్షన్? టెల్ మీ నౌ. నౌ వర్షన్ ఈస్ V3.0.1. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా 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 ఏం జరిగింది? ఓకే, 14 days లేదు 1 monthలో మైనర్ రిలీజ్ కోసం నేను వెళ్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు మైనర్ రిలీజ్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఆ ట్యాగ్ ఏ వర్షన్ ఇవ్వాలి? ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ డన్ అయింది. ఆ మాస్టర్లో ఉన్న కోడ్ మొత్తాన్ని ట్యాగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మైనర్ రిలీజ్ జరిగింది. మైనర్ రిలీజ్ జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తాం? V3 V3.1 డాట్ ఫస్ట్ రిలీజ్. ఓకే, 1. ఓకే ఓకే, అగైన్ ఇంకొక మైనర్ రిలీజ్ జరిగింది. ఇంకో 14 daysకి అగైన్ ఇంకో మైనర్ రిలీజ్ జరిగింది. V3.2.1. ఓకే, ఆఫ్టర్ దెన్ అగైన్ 1 ప్యాచ్ చేశాను నేను. V3 డాట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ 2 ఐ యాడెడ్ ప్యాచ్. ఓకే ఓకే, ఆఫ్టర్ 6 months ఓకే, అగైన్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ న్యూ వర్షన్. That is next version. What is that? Tell me now. After 6 months, I am planning either 6 months or 1 year, whatever it might be. Okay, it depends on project. What is the version I need to give for tag? Okay, what is the version? V4 dot. Any patch happened after this? Sorry, any release happened after this? Minor release? No. Any patch happened? No. Nothing. ఓకే, ఒక మేజర్ రిలీజ్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఓకే, మైనర్ రిలీజులు ప్యాచ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి అంటిల్ గో ఫర్ ద మేజర్ రిలీజ్. క్లియర్ గైస్? యు గైస్ ఆర్ క్లియర్ అన్నట్టు? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. అది మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు, అది చెప్తారులే మీరు. ఎనీవే యూ షుడ్ నో దిస్ పాయింట్ బికాస్ వై ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్ ఈస్ హియర్ దే మెన్షన్ రైట్. ఇన్ ట్యాగింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ మేజర్, మైనర్, ప్యాచ్ టు మేనేజ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ ద సాఫ్ట్వేర్. టు మేనేజ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ అని అంటే ఏంది? ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాలంటే ఎఫెక్టివ్ వేలో యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ రూల్ రైట్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏం రోజు అని అంటే డేట్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు యూనిట్ కరెక్ట్ టెల్ రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఎస్టర్డే అని అంటే యూ కెన్ కంపేర్ టు టుడే. వాట్ ఈస్ ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే యూ ఆర్ కంపేరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ టుడే ఓన్లీ రైట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ వర్షన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్
forward or backward. You are understanding my situation. My See here, my manager is telling, Prashant, we are in a version 4. We are in a version 4. Okay, whatever the patch we happen, whatever the release we did previously, not patch. See, my requirement, this is important. See, మేనేజర్ వచ్చాడు, ఇష్యూ ఉంది ఇప్పుడు, ఈ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఇష్యూ వచ్చింది, ఇది ప్యాచ్ చేయడం వల్ల. ఓకే సారీ, ఈ రిలీజ్ చేసాం, మేజర్ రిలీజ్ చేసేసాం. ఈ మేజర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మేనేజర్ వచ్చి ఏం చెప్పాడు, ప్రశాంత్, మనం ఇప్పుడు మేజర్ రిలీజ్ ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసామో దానివల్ల కొన్ని ఇష్యూలు ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే దానికి ముందు ఇంకొక ప్యాచ్ చేశాను నేను. ఆ ప్యాచ్ వర్క్ అంటే ఇమీడియట్గా ఫిక్స్ చేసాం. దాంతో కూడా ఏదో నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది. ఐ డోంట్ వాంట్ ద కరెంట్ రిలీజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద కరెంట్ రిలీజ్ ఫీచర్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ ద ప్రీవియస్ ప్యాచ్ ఆల్సో. ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్. వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ నౌ? ప్రీవియస్ వర్షన్. వాట్ కోడ్ ఐ నీడ్ టు డౌన్లోడ్? What code I need to download now? What is the code I want to download? No, Nagaraju, please try to understand. No, Didipya. No, Didipya. See, what is my requirement? Now I am in the version 4. Okay, I don't want the current version. I want revert back. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టార్ ఫైల్ నాకు అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు నేను ప్యాచ్ చేశాను, రీసెంట్ ప్యాచ్. ఆ ప్యాచ్ కోడ్ కూడా అవసరం ఉండకూడదు, నాకు అవసరం లేదు ఆ ప్యాచ్ కూడా. దానికి ముందు ఏది రిలీజ్ చేశానో ఆ రిలీజ్ కోడ్ని ట్యాగ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి మెర్జ్ చేసి డిప్లాయ్ చేయమంటాడు. వాట్ ఈస్ ద వర్షన్? వై యూ గైస్ ఆర్ థింకింగ్? సి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ నా, దిస్ ఈస్ సింపుల్ ఓన్లీ. సి, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వర్షన్? v4.0.0. ఓకే, ప్రీవియస్ వర్షన్ వద్దన్నాడు, ప్రెసెంట్ వర్షన్ వద్దన్నాడు, రిమూవ్ చేసేసి ఇది వద్దు. ఇంకేమన్నాడు? ప్రీవియస్ ప్యాచ్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇక్కడ ప్యాచ్ జరిగిందా? ఇక్కడ ప్యాచ్ జరిగిందా? ఎస్, ప్యాచ్ జరిగింది. చూడండి, 1 నుంచి 2 ఇంక్రిమెంట్ అయిందిగా. ఇక్కడ మైనర్ రిలీజ్ జరగలేదు, ప్రొడక్షన్ ప్యాచ్ జరిగింది. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్. హీ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ దిస్. ఓకే, డౌన్లోడ్ దిస్ కోడ్ అండ్ మెర్జ్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఓకే ఏదైతే మేజర్ రిలీజ్ చేసామో ప్రశాంత్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మేజర్ రిలీజ్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్. అండ్ ప్రీవియస్గా మనం మైనర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు, చేసాం కదా, ఆ మైనర్ రిలీజ్ కూడా మనకు వద్దు. ఆ మైనర్ రిలీజ్ వల్ల కూడా మనకి ఏదో ఇష్యూలు వచ్చాయి. ఐ వాంట్ రివర్ట్ బ్యాక్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్? టెల్ మీ. Tell me. See, why you added here patch? Because of might be previous patch also. Might be previous patch as previous release. We can't tell correctly here. See, ఈ బ్రాంచ్ వద్ద ఈ రిలీజ్ వద్దన్నాడు, దాని తర్వాత ప్రీవియస్ మైనర్ రిలీజ్ కూడా వద్దంటున్నాడు. కానీ ఇక్కడ 2 ప్యాచ్లు వేస్తున్నావు కదా, ఫస్ట్ ప్యాచ్ సెకండ్ ప్యాచ్. ప్రీవియస్ మైనర్ రిలీజ్లో 2 ప్యాచ్లు వేస్తున్నావు. ఆ 2 ప్యాచ్లు మీరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మనం ప్రీవియస్ రిలీజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రిలీజ్ని కానీ డిప్లాయ్ చేస్తే ఈ కోడ్ను కూడా మనం ఏమన్నా మెర్జ్ చేయాలా, ఆ కోడ్ను కూడా ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలా? ఓకేనా? యూనిట్ టు సెటప్ ఏ కాల్. ఓకే, ప్రీవియస్లీ 2 మైనర్ ప్యాచ్లు వేసాము, ఆ మైనర్ ప్యాచెస్ను కూడా ఇప్పుడు కరెంట్ వర్షన్కి ఏమన్నా మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలనేసి డిస్కస్ చేసుకొని కాల్ సెటప్ చేసుకొని మెయిల్ సెండ్ చేసుకొని ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ జరిగిన తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ బ్యాక్. I think it is boring, right? It is not related to us or what? It is related to us or different one? It is related to Git only, right? It is related to Git only. See, someone joined with only name. Sorry, number 4915. What is that? Why you guys are joining? 1 or 2 persons. See, what is your name? Tell me. What is your name? Or else if you joined wrongly, tell me at least. You can unmute and speak. Or else send a message 1-to-1 in the Zoom chat. Okay, okay. Okay, please join with your good name. Okay. Okay. Let me stop the recording.